وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور جان لو جو بھی غنیمت تمہیں حاصل ہوئی ہے اس کا خمس پانچواں حصہ تو اللہ کے لیے، رسول کے لیے ہے اور رسول کے قرابت داروں کے لیے۔ جنگ بدر کے پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی تھی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوا۔ اس وقت مال غنیمت کے بارے میں کوئی واضح قانون نہیں تھا، اسی لیے اسی بنا پر مسلمانوں میں کچھ کشمکش بھی ہوئی۔ ہر ایک نے اپنا حصہ جتانے کی کوشش کی، تو پھر اس پر انہیں آپس کے تعلقات درست کرنے کے لیے کہا گیا، اور پھر تربیت کرنے کے بعد وہ طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ مال غنیمت جو جنگ میں حاصل ہوگا وہ کس طرح سے تقسیم ہوگا۔ مال غنیمت پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا، اور اس کی تقسیم کس طرح سے ہوگی؟ 5 حصے ہوں گے، اور 5واں حصہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے۔ اللہ کے لیے صرف برکت کے لیے یہاں آیا ہے، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مال کی ضرورت۔ لیکن 5واں حصہ خمس آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قرابت دار، مسکینوں، مسافروں کے لیے۔ پھر باقی حصے جنگ میں شرکت کرنے والوں کے لیے، جس میں پیادہ کا ایک حصہ اور گھڑسوار کے 2 حصے، اس کا اور ایک گھوڑے کا خرچہ۔ اس طرح مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا قانون بھی دے دیا گیا۔ مال غنیمت کی صحیح تقسیم کا تعلق بھی ایمان کے ساتھ ہے۔ مال غنیمت کیا ہے؟ امانت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال غنیمت میں سے سوئی یا دھاگا یا اس سے بھی کم درجے کی چیز ہو تو اسے واپس کر دو۔ تقسیم سے پہلے کسی کو ایک سوئی بھی اس میں سے لینے کی اجازت نہیں، اور مال غنیمت میں سے خیانت کرنے سے بچو، کیونکہ وہ قیامت کے دن خائن کے لیے باعث آر اور ندامت۔ اور جب تم لوگ تھے قریب والے کنارے پر اور وہ لوگ تھے دور دور والے کنارے پر، اب وادی بدر دونوں اطراف سے تنگ ہے، جبکہ درمیان میں میدان کی شکل اختیار کر لیتی ہے، تو اس وادی کا ایک تنگ کنارہ شمال کی طرف ہے، جہاں سے شام کی طرف راستہ نکلتا ہے، دوسرا کنارہ جنوب کی طرف، یہاں سے مکہ کو راستہ جاتا ہے، تو وادی میں سے ایک راستہ مشرق کی سمت بھی نکلتا ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہے تھے، اگر کہیں میں تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا، اصل حقیقت سامنے آ جاتی، تو تم ضرور ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، پھر تم مقابلے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سینوں کی حال تک جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض اوقات انسان کو مشکل حالات میں ڈالتا ہے، مشکل بڑی بھی ہوتی ہے لیکن انسان کو تھوڑی دکھائی دیتی ہے، جتنا انسان کے اندر اس سے نپٹنے کا حوصلہ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اسے اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ حقیقی معنوں میں فتح اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ادا کی۔ اب جنگ بدر کی کچھ تصویر پیش کی جا رہی ہے کہ 2 فریقوں کو جنگ بدر میں لا کر ایک دوسرے سے بڑھا دیا، یہ اللہ کی تقدیر کا حصہ تھا۔ اس میں بڑے بڑے سرداران قریش بھی مارے گئے، یہ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح طرح کی زیادتیاں کرنے کا بدلہ تھا، عذاب تھا، تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کی قوت توڑ دیتے۔ آگے ہم نے پڑھا کہ کافر کیوں تھوڑے دکھائے جا رہے تھے؟ تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ مضبوط رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان لانے والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، یعنی ذکر کی کثرت کر دو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ اس آیت میں ہم نے کیا سیکھا ہے کہ ساری قدرت، ساری طاقت تو اللہ کے پاس ہے، اس لیے جب زندگی میں کوئی مشکل آئے تو کرنا کیا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کی مدد حاصل کرنا ہے، اللہ کی طرف راغب ہونا ہے۔ بہت سی چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ میرے کرنے سے یہ مسائل حل ہو جائیں گے، ہم تو اپنے مسائل دوسروں سے ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، کوشش اپنی جگہ پہ کریں،
मुसलमान मैदान जंग में थे, उन्होंने मैदान जंग में अपना सब कुछ हासिल कर दिया इस्लाम के लिए, लेकिन बताना यहाँ ये मकसूद था कि सिर्फ तुम्हारी कोशिशों से कामयाबी हासिल नहीं होगी, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से आई है। तो फिर जब भी कोई मुश्किल हो, किससे मदद मांगनी है? अल्लाह ताला से मांगनी है, अल्लाह ताला ही मदद करेंगे। अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो, आपस में झगड़ो नहीं, वरना तुम्हारे अंदर कमजोरी पैदा हो जाएगी और तुम्हारी हवा उकड़ जाएगी। सब्र से काम लो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यहाँ दो बातें पता चली हमें। एक ये कि जब दुश्मन से डर लगे तो करना क्या, उसका क्या इलाज है? अल्लाह का जिक्र करना है, तस्बीहात करनी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रात से खौफ खाए कि वो परेशान करेगी या माल खर्च करने से बुखल करे या दुश्मन से मुकाबला करने से डरे, तो उसको चाहिए कि कौल की कसरत कर दे। कौन से कौल की? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। क्योंकि अल्लाह के नजदीक सोने का पहाड़ अल्लाह अज़्ज़ व जल रास्ते में खर्च करने से ज्यादा महबूब है। इन दो लफ्जों को लिख लीजिए। क्योंकि जब इंसान परेशान होता है ना, तो उसको समझ नहीं आती कि उसने करना क्या है। हम में किसमें इतनी सकत है, ताकत है, वुसअत है कि हम अल्लाह के रास्ते में एक पहाड़ सोने का दे दें? कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। तो फिर दिल बखील हो जाता है। फिर हम सोचते हैं कि कहाँ से दें। जब नहीं होता तो तमन्ना करते हैं, लेकिन जब आ जाता है तो फिर हमें और चीजें याद आने लग जाती हैं। तो इस डर में भी कितनी खैर है, सोचिए जरा। इंसान रात से डरे या अकेले होने से डरे या किसी भी चीज से परेशान होकर डरे, कि इस डर से ही तो हिम्मत बनती है फिर अल्लाह का जिक्र करे। वरना अगर डरेगा नहीं तो फिर जिक्र कहाँ से करेगा? लेकिन जब इंसान को इत्मीनान होता है, खुशी होती है, सुकून होती है, हर चीज अच्छी होती है, तो फिर तो इंसान अल्लाह की तरफ काम ही राग़िब होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला बंदे के फायदे के लिए, बंदे की भलाई के लिए इसे एक मुश्किल में डाल देते हैं, फिर इसे क्या करना चाहिए इसका तरीका बता दिया गया। अगर इंसान को कर लेता है इसको, तो फिर अजरे अजीम अता करता है अल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमतें ही रहमतें हैं, जिनको सिर्फ वही जान सकता है जिनके पास इल्म है। दूसरी अहम चीज जो इस वाक्य में हमें बताएगी वो है अतीउल्लाह व रसूलहू वला तनाज़अू, कि आपस में इख्तिलाफ ना करो, आपस की दुश्मनियां खत्म कर दो। अदावत का नुकसान इंसान के दीन को पहुंचता है। जब मुमिन आपस में एक दूसरे से बदगुमान रहते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं, तो फिर इस सबसे बड़ा नुकसान दीन को होता है। अगर ये बात इंसान को याद रहे, किसी से भी अपनी अदावत खत्म कर सकता है, हत्ता कि अपनी जान के दुश्मन से भी, क्योंकि इस अदावत को खत्म करने में दीन का फायदा है। अबू हुरैरा कहती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस की अदावत से बचो, मुस्लिम मुस्लिम के साथ दुश्मनी न रखे, दिल में कीना न रखे, क्योंकि ये दिल दीन को मोड़ देने वाली है। अब आपके दिल में किसी के लिए भी कोई ऐसी बात है तो उसको डिलीट कर दीजिए, इरेज कर दें उसको। इसलिए कि हम सब यहाँ पर किस लिए इकट्ठे हुए हैं? अल्लाह को राजी करने के लिए, दीन की भलाई के लिए, दीन की अशात के लिए। तो फिर हमें करना क्या है? हमारे दिल में जिस किसी के लिए भी कोई ऐसी बात है उसको फौरन छोड़ दे, क्योंकि ये अल्लाह ताला का हुक्म है। लियक़ज़ी अल्लाहु अमरन कान मफ़ऊला व इलल्लाहि तुरजअल उमूर, ताकि अल्लाह पूरी कर दे इस मामले को जो होने वाला था, और तमाम मामलात बिलाखिर तो अल्लाह ही की तरफ लौटा दिए जाने वाले हैं। इस आयत में हमने क्या सीखा है? कि अपनी अन्ना कुर्बान कर देनी है। क्या कहना चाहिए कि जो मैं होती है उसको खत्म कर देना है दीन के फायदे के लिए। मेरा फायदा तो वक्ती है, सती है, लेकिन दीन का फायदा हमेशा रहने वाला है। इसका फायदा मुझे हमेशा मिलेगा। सोचिए जरा इस बात को कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसका भी आपको बहुत बड़ा अज्र व इनाम अता करेंगे। फिर फरमाया, सब्र से काम लो, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। वला तकुनू कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम, इन लोगों से रंगढंग इख्तियार न करो जो अपने घरों से इतराते हुए लोगों को अपनी शान दिखाते हुए निकले, और जिनकी रविश ये है कि अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, और जो कुछ भी वो कर रहे हैं अल्लाह की गिरद से बाहर नहीं। अब किसकी तरफ इशारा है? कुफार की फौजों की तरफ। इनका हाल ये था कि जब वो मक्का से निकले तो इनके साथ औरतें भी थी, शराब भी थी, और हर किस्म के गलत काम करते हुए एक दूसरे को मोटिवेट भी कर रहे थे मुसलमानों के मुकाबले पर। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना कर दिया, मुसलमानों तुम्हें ऐसे रंग ढंग इख्तियार नहीं करने। यानी मुसलमान के जाहिर में और काफिर के जाहिर में बहुत बड़ा फर्क होता है, तो इस फर्क को भी सामने रखना है। वह इज़्ज़य्यना लहुम शैतानु आमालहुम, जरा ख्याल करो इस वक्त है जब शैतान ने लोगों के करतूत इनकी निगाहों में खुशनुमा बनाकर दिखा दिए। इनसे कहा था कि आज तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। यानी शराब के नशे में वो ऐसे धोते, खुद को बड़ी चीज समझ रहे थे कि आज हम ये कामयाब आएंगे और ये तुम्हारे साथ हो। शैतान लिटरली क्या करता है?
इंसानी शक्ल में मैदान में उतरा कुफार की मदद करने के लिए, क्योंकि इसे मालूम था कि आज फैसले का दिन है, तो मुझे अपने दोस्तों की मदद करनी है। मगर जब दोनों ग्रोह आमने सामने हुए तो उल्टे पांव फेर दिए, क्योंकि ऐसे फरिश्ते नजर आ रहे थे। कहने लगा मेरा तुम्हारा साथ नहीं है, मैं तो वो कुछ देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे, मुझे तो अल्लाह से डर लगता है। इस बात से हमें क्या पता चलता है, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, के मेरे बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फरमाया था जी। तो इनके ऊपर गालिब नहीं आ सकता, इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। बदर के मैदान में जो निकले थे वो सिर्फ अल्लाह की खातिर निकले थे। भला इनसे और जो फरिश्ते आए थे इनसे शैतान क्यों ना डरता। अल्लाह बड़ी सख्त सजा देने वाला है। एक बात हमने यहाँ से ये सीखी है कि जिंदगी में हमेशा साबित कदमी इख्तियार करें। जिंदगी में जो भी काम करें जम कर करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी हासिल होगी। हाँ, आप कछुए की चाल ही क्यों ना चले, यानी आहिस्तगी से। बहुत से लोग बड़ी बड़ी जहानतों के मालिक होते हैं, बहुत से मसाइल भी इनके पास होते हैं, लेकिन जिंदगी में कामयाब नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो मुस्तकिल मिजाज नहीं होते, साबित कदमी नहीं दिखाते। कभी एक चीज शुरू कर ली, कभी दूसरी, फिर आदमी छोड़ के कहीं और पे तीर लगा लिया। नहीं, ऐसा नहीं करना। इंसान दीन का मामला हो या दुनिया का, किसी चीज को इख्तियार करे तो शरई सदर के साथ, फिर अल्लाह से दुआएं भी करे, इस्तिखारा भी करे। जब अज़म कर लो, पक्का इरादा कर लो कि ये मैंने करना है, फिर करके छोड़े नहीं। मुश्किलात से घबरा कर किसी भी काम को न छोड़ा करे। दूसरा काम हमें क्या पता चल रहा है, अल्लाह को बकसरत याद करना, अल्लाह का जिक्र करना, अपनी सारी हिम्मत उस पे लगा दे। यहाँ कामयाबी के दो नकात बता दिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। एक तो कहा साबित कदमी, और दूसरा अल्लाह का जिक्र। अल्लाह की जिक्र की कसरत, बहुत ज्यादा दुआएं, इल्तिजाएं, फरियाद करनी अल्लाह से। बहुत फरियादें किया करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी दुआ के साथ फरियाद करते होते थे? या या रहमतिका अस्तगीस, तेरी रहमत की मैं फरियाद करता हूँ। इस कलमे के लिए जब दुआ की जाती है तो दुआ जो है कबूलियत पा जाती है। ये फरियादी कलमात है। यहाँ कहीं कोई मुश्किल पेश आए, लोगों को बताने उनके पास जाने की जरूरत नहीं। बाहिर रास्त अल्लाह से आप अपना तल्लक कायम कर लीजिए, क्योंकि सारी चीजों का मालिक तो अल्लाह ताला है, उसी ने करनी है। कोशिश के साथ साथ खूब दुआएं भी करें। फिर हमने देखा कि कामयाबी के लिए और करने के काम क्या है, अल्लाह रसूल की अतात, आपस में झगड़ा भी नहीं करना, सख्ती से मना किया गया इस चीज से। टीम वर्क जो होता है वो सबसे बेहतरीन होता है। लेकिन जिनके दिल आपस में जुड़े हुए ना हो, आपस में नफरत हो, एक दूसरे को काटे, आपस की लड़ाइयां, वो घर के अंदर हो या किसी जमात के अंदर हो, इससे क्या होता है, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम्हारी यहाँ रोब चला जाएगा, तुम्हारी इज्जत बर्बाद हो जाएगी। तो फिर करना क्या है, जमे रहना है, डटे रहना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों के लिए आसानी पैदा करो, इन्हें सख्तियों में मुब्तला ना करो, इन्हें खुश रखना, नफरत ना दिलाना, और तुम दोनों आपस में इत्तेफाक रखना, इख्तलाफ पैदा ना करना। ये इस वक्त एक कॉर्नर बनाकर भेजे गए थे लीडर से। लीडर के अंदर ये खसूसियत भी होनी चाहिए कि अपने साथियों और अपनी जमात को प्यार मोहब्बत के साथ लेकर चले और उनके लिए आसानियां पैदा करे। ये नहीं अब आपको अथॉरिटी मिल गई है तो अब आप क्या करें, अपनी जमात पर हुक्म चलाए, ये नहीं करना है। सबको साथ लेकर चलना है, इख्तलाफात पैदा नहीं करने हैं। ये है कामयाबी की इलामत। जिस कौम के अंदर, जिस ग्रोह के अंदर ये खूबियां पैदा हो जाती है, वही तरक्की की मंजिलें तय करने लगती है। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि यकीनन शैतान इस बात से मायूस हो चुका है कि जजीरतुल अरब में नमाजी इसकी इबादत करे, लेकिन वो इनमें लड़ाई फसाद करा देगा। दीन सबका एक होगा लेकिन दिल जुदा हो जाएंगे। याद रखने की बात यह है, किसी भी मामले में झगड़ा पसंदीदा नहीं। झगड़ा छोड़ने वाले के लिए जन्नत का वादा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस शख्स के लिए जन्नत के इतराफ में एक घर का ज़ामिन हूँ जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे, यानी हक किसका है इसको छोड़ दे और सुलह कर ले। इशारा है कफारे कुरैश की तरफ जो मुकाबले के लिए आ रहे थे, बहुत धूम धड़के के साथ। ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई दावत का इनकार करते थे और लोगों को आपकी तरफ आने की दावत ना देते थे। अपने गलत कामों पर भी इतराने वाले थे। याद रखिए, इतराना, फखर जताना अल्लाह ताला को पसंद नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शोहरत का तालिब हो, अल्लाह ताला इसकी शोहरत क़यामत के दिन सबको सुना देगा। जो कोई लोगों को दिखाने के लिए कोई काम करे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन सब लोगों को दिखा देगा, यानी इसका धोखा, फरेब, फ्रॉड सबके सामने आ जाएगा। मज़ाहिर जो इसने अपने ऊपर दीन का लिबादा उड़ा हुआ है। शैतान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों को, मुखालिफ फौज को धोखे में मुब्तला किया।
तुम्हारी ताकत ज्यादा, तुम्हारी शान और शौकत ज्यादा है। मुसलमान तो तादाद में कम है और इनके पास असला भी नहीं, लिहाजा तुम ही गालिब पाओगे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब देखिए शैतान ने किस तरह उनको धोखा दिया था, बाद में खुद ही उस रास्ते को छोड़कर भाग गया। एक और बात जो शैतान की है वो है कि मुझे अल्लाह से डर लगता है। सुभान अल्लाह, मालूम नहीं कि वो सच्चा है झूठा है। अगर वो सच्चा है तो फिर हमें भी शर्म करनी चाहिए कि अगर शैतान अल्लाह से डरता है तो फिर हम क्यों नहीं डरते, हमें क्यों नहीं डर लगता अल्लाह से। अकाब कहते हैं अकूबत से, अकूबत वो सजा होती है जो किसी फर्ज को छोड़ने और हराम काम के इर्तिकाब पर होती है। अतात के बगैर अल्लाह का खौफ कुछ भी फायदा नहीं देगा। अगर कोई शख्स अल्लाह की बात नहीं मानता, अतात नहीं करता, कहता है कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, तो फिर आप समझ लीजिए कि वो झूठा है। सच्चा कौन है? जो अल्लाह की अतात करते हुए, अल्लाह की रजा के काम करते हुए अल्लाह से डरे। आज भी मुसलमानों को इस किस्म के ताने दिए जाते हैं, लेकिन ऐसी बातों के जवाब में इंसान को अल्लाह को हुक्म मानते हुए अल्लाह पर ही तवक्कुल करना चाहिए। वलऊ तरा इस यतवफ़्फ़ल लज़ीना कफ़रू मलाइका, काश तुम देख सकते जब करते हैं फरिश्ते इन काफिरों की जानिब। यस्रिबूना वजूहहुम व अदबारहुम वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक, ज़रबे लगाते हुए उनके चेहरे और उनके पीठों पर और कहते हैं कि आप चखो जलने का मजा। ये वो कुछ है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा, और अल्लाह हरगिज़ अपने बंदों के हक में जालिम नहीं है। इनके साथ वही मामला जैसे कि मामला हुआ आले फिरौन के साथ और उन लोगों के साथ जो इनसे पहले थे। आले फिरौन से पहले कौम शुएब से पहले कौम लूत, इससे पहले कौम समूद, और उनसे पहले कौम आद, और उनसे पहले कौम नूह। इन सारी कौमों के जाम में के बारे में हम सूरह अराफ में पढ़ चुके हैं। कफरू भी आयातिल्लाहि, उन्होंने अल्लाह की आयत का कुफ्र किया। फअखज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, तो अल्लाह ने इनके गुनाहों के पादाश में इनको पकड़ लिया। इन्नल्लाह कविय्युन शदीदुल इकाब, यकीनन अल्लाह कवी है और सख्त सजा देने वाला है। इन आयत से हमने क्या सीखा है? इस आयत से ये पता चलता है कि मौत के वक्त फरिश्ते आते हैं और मुजरिमों को उस वक्त भी मारते हैं। फिरौन ने मूसा और उनके साथियों के बारे में तर्ज अमल इख्तियार किया। कुरैश के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फिरौन बने हुए थे, तो पहले भी पैगंबर का मुकाबला इनके इडियट लोगों ने, सरकशों ने किया, और बाकी अवाम तो फिर बड़ों के पीछे ही चलती है। याद रखने की बात यह है, नेमतें बरकरार रहती है अगर इंसान अताअत गुजार और शुक्रगुजार हो। इसी तरह बुरा हाल भी अच्छे हाल में नहीं बदलता जब तक इंसान अल्लाह की अताअत नहीं करता। आप देखिए जिस तरह रिसीवर्स को गलत तरीके से इस्तेमाल करते जा रहे हैं। बास ममालिक में पानी की किल्लत हो रही है, लेकिन इसके बावजूद पानी के ज्यादा से लोग परहेज नहीं करते। ये सब क्या है? ये अल्लाह की नेमतें हैं। जब लोग अब्यूज करते हैं तो अल्लाह ताला इनको मुशक्कतों में डाले। इंसान को चाहिए कि नेमतों का सही इस्तेमाल करे, नेमत इस्तेमाल करके शुक्रगुजार भी हो, अल्लाह से मजीद नेमतें तलब भी करे। दुनिया और आखिरत में खैर का बायस बनने वाली नेमतों का सवाल करना चाहिए। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने किसी सहाबी की इयादत के लिए तशरीफ ले गए। वो चूजे की तरह का हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, तुम अल्लाह ताला से कोई दुआ मांगते हो? इसने कहा, जी हाँ, मैं दुआ मांगता हूँ। कौन सी दुआ? ये कि ऐ अल्लाह, तूने आखिरत में जो मुझे सजा देनी है वो दुनिया में ही दे दे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, तुम अल्लाह के अजाब की ताकत नहीं रखती हो, तुमने ये दुआ क्यों की है? अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरह हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। तो हमें दुआ क्या करनी है? दुनिया के साथ आखिरत भी मांगनी है, सजा नहीं मांगनी, भलाइयां मांगनी है, मुसीबत और परेशानी में भी अल्लाह से आफियत मांगनी है, बीमारी हो तो फिर शफा मांगनी है। और उसमें भी ये नहीं कहना अल्लाह तू चाहे तो दे दे, तू चाहे तो ना दे, ये नहीं कहना। ये कहना है कि अल्लाह मुझे ये चाहिए, आप मुझे सेहत दे दें, तंदुरुस्ती दे दें, मेरी मुसीबत को दूर कर दें। जिद करके अल्लाह से चीजें मांगे करें, इसलिए कि ये अल्लाह का ये तरीका नहीं कि कोई नेमत जो उसने किसी कौम को दी हो उसमें तगय्युर करे, जब तक ये कौम अपने अंदरूनी कैफियत को मुतगय्यर न करे। अल्लाह ताला ने हर कौम की तरफ अपना पैगंबर मबूस किया, जिसने अल्लाह की तौहीद और उसके अहकाम के मुताबिक इस कौम को दावत दी। पैगंबर की दावत पर लब्बैक कहने वालों को अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों से नवाजा, उन पर अपने इनामात और एहसानात की बारिशें भी की। फिर अपने पैगंबर के बाद इन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता कुफ्र और ज़लालत की रविश इख्तियार की, तौहीद की शाहरा को छोड़कर शिर्क की पगडंडियां इख्तियार की, तो अल्लाह ताला की नेमतों ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया। इनामात की जगह अल्लाह के अजाब ने ले ली। यूं वो कौम जो थी तबाह व बर्बाद। कदाबी आली फिरऔन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जैसा कि मामला हुआ आले फिरौन के साथ और जो इनसे पहले थे। कज़्ज़बू भी आयाति रब्बिहिम, उन्होंने अपने
फिर की आयत को झुटलाया, फअहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, तो हमने उनको हलाक कर डाला उनकी गुनाहों की पादाश में, व अगरकना आला फिरौन, और आले फिरौन को हमने गर्क कर दिया, और ये सब के सब जालिम थे। यकीनन बदतरीन जो पाए अल्लाह के नज़दीक यही लोग हैं जो कुफ्र करते हैं, जो ईमान नहीं लाते। हकीकत में जो लोग नजर आते हैं ये इंसान नहीं। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा व लहुम अयुनुन ला युबसिरूना बिहा व लहुम अज़ानुन ला यस्मऊना बिहा उलाइका कल अनामी बल हुम अदल। यानी दर हकीकत वो लोग जो पायों की मानत है बल्कि उनसे भी ये गुजरे हैं। इन्हीं लोगों को शरत दुआब भी कहा गया। यही वो हिवान नुमा इंसान है तो जो तमाम जानवरों से भी बुरे हैं, जो अक्ल शऊर और ईमान की नेमतों के मुकाबले में कुफर की रविश इख्तियार करके दुनिया की लज्जतों पर रीझ गए हैं। कुफारे कुरैश को बताया जा रहा है कि आज तुम्हारे सामने वही अंजाम आ रहा है जो पिछले अंबिया के मुखालिफिन का अंजाम हुआ था। इनके मुखालिफिन को तबाह कर दिया गया, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम में से जो ईमान लाए इनको बचा लिया गया, और जिन्होंने नहीं माना इनमें से कुछ जगह बदर में मारे गए, और कुछ का जिक्र आगे सूरह तौबा में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इनको मोहलत देने के बाद इनको धमकी दी कि अगर तुम नहीं मानते या तुम निकल जाओ या तुम्हें खत्म कर दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को अपने सामने पाकर सारे दलाइल देखकर फिर भी वो नहीं माने। तो जिन कौमों के साथ वाहिदी हो इन वाहिदों को पूरा करना है। अल्लज़ीना आहदता मिनहुम सुम्मा यनकुदूना अहदहुम फी कुल्ली मर्रतिन व हुम ला यत्तकून, और वो लोग जिनसे ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने वाहिदा किया था फिर वो हर मर्तबा अपना अहद तोड़ देती है और इस बारे में डरती नहीं। तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें जंग में पा जाए तो इनको ऐसी सजा दें जो इनके पीछे है इनको भी खौफजदा कर दे ताकि वो इबरत हासिल करें। यहूदी आप लोगों के खिलाफ कुफारे मक्का के साथ मिलकर खुफिया साजिशें कर रहे हैं, लेकिन अगर इनमें से कुछ लोग मैदान जंग में भी पकड़े जाएं कि वो कुरैश की तरफ से जंग में शिरकत होते हुए, तो ऐसी सूरत में इनको ऐसी इबरतनाक सजा दो कि कुरैश मक्का जो पीछे बैठकर इनकी डोरे हिला रहे हैं, यानी इनकी साजिशों की मंसूबा बंदियां कर रहे हैं, इनके होश भी ठिकाने आ जाए। तो इन आयात से हमने क्या सीखा है? अल्लाह ताला ने हर पैगंबर को फतह बख्शी। दूसरी बात जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की मदद, वादे के साथ तुम अपनी तैयारियां भी जारी रखो। इस तैयारी के लिए लाजमन माल भी दरकार है, तो जो अपने माल में से जो भी खर्च करेगा वो अल्लाह के यहाँ पदरा पाएगा। अगर दुश्मन सुलह करने पर आमादा हो, आपको अंदेशा हो कि वो धोखा देंगे, फिर भी आप अल्लाह पर भरोसा करते हुए सुलह पर आमादा हो जाइए, क्योंकि हमारे दीन में सुलह जो है वो पसंद है जंग की बनिस्बत। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदेशा हो जाए किसी कौम की तरफ से बदअहदी का, तो फेंक दीजिए इनका माहिदा खुल्ला खुल्ला इनकी तरफ। यकीनन अल्लाह ताला ख़यानत करने वालों को पसंद नहीं करता। ना समझिए वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया है कि वो बच निकलेंगे। गज़वा बदर में कुफार के 1000 अफराद में से बहुत से लोग सही सलामत बच भी निकले। ये उनके बारे में फरमाया जा रहा है कि इस गलतफहमी में ना रहे कि वो बाजी लेके इन्नहुम ला युजीज़ून, वो अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते, वो हमारे काबू से बाहर नहीं जा सकेंगे। और तैयार रखो उनके मुकाबले के लिए अपनी इस्तात की हद तक ताकत और बंधे भी। अब जबकि मुसलमानों को वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया जा रहा है कि तुम्हारी तहरीक तसादुम के मरहले में दाखिल हो चुकी है, तो तुम लोग अपने वसाइल के मुताबिक फिर फने हर्ब की सलाहियत और अहलियत, असला, घोड़े वगैरह जहाज करके तैयार रखो। अगरचे मोमिन को अल्लाह की नुसरत पर तवक्कल करना चाहिए, मगर तवक्कल का ये भी मतलब नहीं है कि आप हाथ पर हाथ रखे बैठे रहिए। उम्मीद है सब कुछ अल्लाह की मदद से ही होगा, बल्कि तवक्कल ये है कि अपनी इस्तात के मुताबिक अपने तमाम मुमकिन मादी और तकनीकी वसाइल मुहैया रखे जाए, फिर अल्लाह की नुसरत पर तवक्कल किया जाए। यहाँ मुसलमानों को अपने दुश्मनों के खिलाफ भरपूर दिफाई सलाहियत हासिल करने के लिए अहतल वसी तैयारी का हुक्म दिया जा रहा है। अगर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एटमी सलाहियत से नवाजा है, तो भी ये सलाहियत मुल्क और कौम की कुव्वत और ताकत की इलामत भी है। तमाम आलमी इस्लाम की तरफ से पाकिस्तान के पास ये एक अमानत भी है। अगर इस सिलसिले में किसी दबाव के तहत या फिर किसी भी समझौते या कम्प्रोमाइज के तहत अल्लाह इसके दीन और तमाम आलमी इस्लाम से एक तरह की खयानत होगी, लिहाजा आज वक्त की जरूरत है कि पाकिस्तानी कौम अपने दुश्मनों से होशियार रहते हुए इस सिलसिले में जुर्रतमंदाना पॉलिसी अपनाए, ताकि उसके दुश्मनों के लिए एटमी हथियारों की सूरत में कुव्वत मुज़ाहमत का जो तवाज़ुन है वो कायम रहे। तुरहिबूना बिही अदुव्वुल्लाहि व अदुव्वकुम, ताकि तुम इससे अल्लाह के दुश्मन और अपने दुश्मनों को डरा सको। व आखरीन मिन दूनिही, और कुछ दूसरों को भी जो इनके अलावा है, तुम इन्हें नहीं जानते, अल्लाह इन्हें जानता है।
अब आस्तीन के सांप कौन है? मुनाफिकीन, जो तर परतर तुम्हारी तबाही और बर्बादी के तत्वे है। तुम्हारी नजरों से तो छुपे हुए हैं मगर अल्लाह की नजरों से नहीं। माँ तुनफिकून मिन शैइन फी सबीलिल्लाहि युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून, और जो कुछ भी तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे इसका तुम्हें पूरा पूरा अजर दिया जाएगा और तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं की जाएगी। अब असला खरीदना, साज़ो सामान फराहम करना, घोड़े तैयार रखना, इन सब के इखराजात भी तो होंगे। लिहाजा जंगी तैयारी के साथ इंफाक फी सबीलिल्लाह का भी हुक्म दिया जा रहा है। इनफाक फी सबिलिल्लाह क्या चीज है? कर्ज हसना। कर्ज हसना किसको कहते हैं? जो अल्लाह के रास्ते में आप कर्जा देते हैं, उसका जिम्मा अल्लाह ताला फिर ले लेते हैं, उसको कई गुना बढ़ा चढ़ा कर फिर आपको वापस किया जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर दुश्मन सलामती की तरफ माइल हो तो तुम भी उसके लिए मादा हो जाओ। अल्लाह ताला ये नहीं चाहता कि तुम जरूर जंग ही करो, और अगर दुश्मन जंग नहीं चाहता, सुलह करना चाहता है, तो फिर तुम सुलह कर लो। अल्लाह पर भरोसा रखो। इंसान डरता है, दुश्मन इस वक्त कमजोर है इसलिए वो सुलह चाहता है, लेकिन सुलह में खैर है। तुम अल्लाह के भरोसे पर अगर ऐसा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। बेशक वो सुनने और जानने वाला है। अगर वो धोखे की नियत रखते हो तो तुम्हारे लिए अल्लाह काफी है। वही तो है जिसने अपनी मदद और मोमिनों के जरिए से तुम्हारी तायद की और मोमिनों के दिल एक दूसरे के साथ जोड़ दिए। अब असला तो नहीं दिलों को जोड़ेगा, जंगे जीतने के लिए दिलों को जोड़ना जरूरी है। तुम रोए जमीन की सारी दौलत भी खर्च कर डालते तो इन लोगों के दिल नहीं जोड़ सकते, मगर वो अल्लाह जिसने इन लोगों के दिल जोड़ दिए बड़ा ही जबरदस्त और दाना है, हकीम है। इस बात से क्या पता चलता है कि आपस की मोहब्बत ईमान की अलामत है। बावी मोहब्बत को ईमान का हिस्सा बना दिया गया। ईमान सिर्फ जबानी इकरार का नाम नहीं, बल्कि दिल के यकीन और दिल की कुछ हालतों का नाम भी है। मोहब्बत किसकी हालत होती है? दिल की हालत। लिप सर्विस तो मोहब्बत जाहिर नहीं होती। एक शख्स का एक्शन बताता है दूसरे के लिए कि वो कितना आपके लिए केयरिंग है, लविंग है। तो मोमिन जो होता है उसकी तारीफ क्या की गई है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन मोहब्बत करता है और उससे मोहब्बत की जाती है। वो मोहब्बत करने वाला भी होता है और मोहब्बत किया भी जाता है। इस शख्स में कोई खैर नहीं जिससे ना कोई मोहब्बत करता है और ना ही वो किसी से मोहब्बत। अब ये क्या पता चल रहा हमें? दूसरे से मोहब्बत किए बगैर जन्नत में दाखिला होगी। कुछ लोग बहुत खुदगर्ज होते हैं, वो तो सिर्फ अपनी जात से मोहब्बत करते हैं, अपनी चीजों से मोहब्बत, अपनी औलाद से मोहब्बत, अपने अंदर के खौल में बंद रहते हैं। लेकिन हमारा दीन क्या बताता है? हर एक से मोहब्बत करनी है, दूसरों की गलतियां, खामियां, कोताहियां माफ कर देनी है, लेकिन इसके बावजूद मोहब्बत। क्योंकि मोहब्बत क्या है? वादे आलम है। मोहब्बत होगी तो बहुत सी गलतियां, खामियां दुरुस्त हो जाने का इम्कान है। नफरतों से आप किसी की सलाह नहीं कर सकते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जन्नत में दाखिल नहीं होगे जब तक ईमान नहीं लाओगे, और ईमान न लाओगे जब तक आपस में मोहब्बत नहीं करोगे। या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबाअका मिनल मुमिनीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए और अहले ईमान के लिए तो बस अल्लाह काफी है, किसी गैर की जरूरत नहीं। क़यामत तक के लिए ये वादा है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेगा उसकी मदद अल्लाह ताला करेंगे। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा कैसे फायदा देती है इंसान को, कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करोगे, मेरी इत्तबा करोगे, तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। तो इस बात से क्या पता चलता है कि अल्लाह की मदद मिलती है, ऐसे ही लोगों के लिए काफी हो जाती है। फिर अल्लाह इनको गैरों के हवाले नहीं करता, इनकी मदद फरमाता है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार होते हैं। मोहब्बतें माल से पैदा नहीं की जा सकती। बड़े बड़े घरानों में बहुत से कीमती तोहफे बीवियों को लाकर दिए जाते हैं, लेकिन वक्त नहीं उनका उनके पास है, उनके जज्बात का ख्याल नहीं रखा जाता। इसके बरकत आप देखिए, गरीब शौहर जो है वो बीवी के जज्बात का किस कदर ख्याल रखता है, तो मोहब्बतें दिलों को जीत लेती हैं। यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं, ये मोहब्बत अल्लाह ने दिलों में डाली है। अगर वो सब कुछ खर्च कर डालते जो जमीन में है, तो भी आप इनके दिलों में उल्फत नहीं पैदा कर। दिल अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जिसके दिल में मोहब्बत डालेगी वही मोहब्बत करेगा। आपके दिल में बहन भाइयों के लिए मोहब्बत नहीं, शौहर के लिए नहीं, तो फिर आप अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह इनके दिलों को हमारे लिए मुसफ्फर कर दे, हमारी तरफ राग़िब कर दे, ताकि हम इस दुनिया में भी एक अच्छे और खुशगवार तलक में हों। यानी किसी के बच्चे अगर प्यार नहीं करते अपने वालिदैन, या किसी के बहन भाई प्यार नहीं करते, तो फिर अल्लाह से दुआ मांगे, क्योंकि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, जब आप आपको मोहब्बत ना भी दे तो तकलीफ होती है। इब्न अब्बास कहते हैं, बेशक जब अल्लाह कुछ दिलों को एक दूसरे के करीब कर देता है, तो कुछ इन्हें दूर नहीं कर सकते, एक दूसरे के खिलाफ भड़काए तो भी इन्हें नहीं तोड़ सकते। बाज़ औक़ात दुश्मन की ये चाल होती है कि फूट डाल दे, गलतफ़हमियाँ डाल दे। तो इस आयत की तिलावत से हमें क्या पता चल रहा है कि लोगों की डाली हुई गलतफ़हमियाँ नुकसान नहीं देती, अगर दिलों में मोहब्बत हो। तो हमें क्या बात समझ में आ रही है
کہ کسی بھی معاملے میں, کسی بھی مسئلے میں آپ نے کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ سے, کیونکہ اللہ دلوں کو بدلتے ہیں. لیکن ہم تو بعض اوقات دوسروں کے الزام تراشی دینا شروع کر دیتے ہیں, رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں, فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. سب سے آسان طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں, تو نے ہی مسئلے کا حل کرنا ہے. کوشش ہم کریں گے, مدد اللہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ. اب یہ گھروں کے جھگڑوں میں فساد جو ہوتا ہے, اس میں بھی دعا مانگا کرے اللہ تعالیٰ سے. کون سی دعا مانگنی ہے؟ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجینا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا ازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مسنین بہا علیکا قابلین لہا واتممھا علینا. اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا کر دے, ہمارے آپس کے معاملات کی اصلاح کر دے, سلامتی کے راستوں کی طرف ہماری رہنمائی فرما, ہمیں اندھیروں سے نجات دے کر نور کی طرف لیا, ہمیں تمام ظاہری چھپی بدکاریوں سے محفوظ رکھ. ہمارے لیے ہماری آنکھوں, ہماری کانوں, ہمارے دلوں, ہمارے سوچ, ہمارے بچوں میں برکتیں عطا فرما, ہماری توبہ کو قبول فرما. آمین. بلا شبہ تو بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا بنا دے, ان کی تعریف کرنے والا, ان کو قبول کرنے والا بنا دے, ان نعمتوں کو ہم پر کامل فرما دے. آمین ثم آمین. بہت ہی جامع دعا ہے یہ, ضرور مانگا کریں اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے. اس کے علاوہ بھی بہت سی دعائیں ہیں, وہ بھی آپ پڑھا کریں, سحری کے وقت بھی اور افطاری کے وقت بھی. اللہ کس کے لیے کافی ہو جاتا ہے؟ ان مومنین کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں, اللہ کے احکامات کی حفاظت کرتے ہیں, اللہ کی حفاظت ان کو مل جاتی ہے. یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جو اطاعت نہیں کرتا, اللہ بھی اس کو اپنی حفاظت میں نہیں دیتا. اپنے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جان بوجھ کر نماز ترک نہ کیا کرو, اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز ترک کر دیتا ہے, یقیناً اسے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے, پھر اللہ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مومنین کو جنگ پر اکھارو, اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہو تو سب پر غالب پائیں گے, اگر 100 آدمی ایسے ہو تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر غالب پائیں گے, کیونکہ ویسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں آتے. اچھا, اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا, معلوم ہو گیا کہ بھی تم میں کمزوری ہے, بس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہو تو 200 پر, 1000 آدمی ایسے ہوں تو وہ 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب پائیں گے. جتنا زیادہ ایمان ہوگا, جتنا زیادہ صبر ہوگا, اتنی ہی زیادہ مدد آئے گی. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں, مدد صبر کے ساتھ ہے اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے. جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اسے صبر عطا کرتا ہے. کسی کو کوئی عطیہ نہیں دیا گیا جو سب سے بہتر اور زیادہ وسیع ہو. کسی نبی کے لیے زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہو جبکہ زمین میں دشمن کو اچھی طرح کچل نہ دے. تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو, جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے جنگی قیدیوں کو فدیہ کے عوض چھوڑ دیا گیا تھا. یہ فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے کے موافق نہیں تھا. یہاں اسی پر تبصرہ کیا جا رہا ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے مشورے سے کیا تھا. کچھ صحابہ کی رائے تھی کہ ان سے فدیہ نہ لیا جائے, انہیں ختم کر دیا جائے تاکہ آئندہ اسلام کا مقابلہ کرنے والے نہ ہوں, کفر کا زور کچلا جائے. لیکن جب فدیہ نہیں دیا گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دنیا کے فائدے چاہتے ہو, یعنی آخری حد تک مال کی محبت نکال دی گئی. اسلام میں جنگ مال کے لیے نہیں ہوتی, حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے. اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا, جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی. جو کچھ بھی تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال ہے, اور اللہ سے ڈرتے رہو, یقیناً اللہ درگزر کرنے والا, رحم فرمانے والا ہے. اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا, ہجرت کی, اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائی, اپنے مال کھپائے, اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی, ان کی مدد کی, وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہے. رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالسلام میں نہیں آئے, تو ان سے تمہاری ہدایت کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائے. ہاں, اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے, لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے دیکھتا ہے. اب اس آیت میں ہجرت اور جہاد کے فائدے بتائے. ہجرت کیا ہے؟ حاجہ راسی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا.
عام لغت میں اس کا معنی ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کے نقصان یا شر سے بچنے کے لیے اس کو ترک کر دے۔ مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے۔ اور فساد کے زمانے میں عبادت کیا ہے؟ ہجرت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فساد کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، جو لوگوں کے لیے ایک حق ہے وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ اگر یہ تم نہ کرو گے، یعنی تم اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو گے، تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا، جہاد کیا، اور جنہوں نے پناہ دی یعنی انصار مدینہ اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں۔ ان کی لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ ان آیات سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ سب سے پہلی بات سیکھی، کامیابی کے لیے صبر ضروری ہے۔ دین کی سمجھ رکھنے والا، اللہ کی معرفت اختیار کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے والا ہی اللہ کو پکارتا ہے۔ بہت بڑی خوشخبری بتا دی گئی کہ صبر مشکل ہوتا ہے۔ جب کوئی تکلیف دینے والی بات یا کام چیز نظر آتی ہے، کوئی غم دینے والی یا کوئی خوف میں مبتلا کرنے والی، تو پھر ہم صبر کا ہاتھ دامن چھوڑ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وبیلہ کرنے سے مسائل حل۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ صبر کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ اس انرجی کو جو غم، خوف، پریشانی میں لگی رہی، اس کو دعا میں تبدیل کر لو، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ سیکنڈ بات ہم نے یہ سیکھی کہ جنگ بدر میں قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑا گیا، اور جو نہیں دے سکتے تھے ان کو 10 بچے پڑھانے کا کام کیا گیا۔ پھر ان کو تسلی بھی دی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، دین کے اندر کتنی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آخر تک لوگ ہدایت کے راستے پر رہیں۔ اگر تمہارے اندر کوئی خیر ہوئی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسلام کی ہدایت دے دے گا۔ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم۔ اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا۔ اب قرآن مجید کی یہ واحد صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی۔ اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی ایمانداری کا بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن و سنت میں اس کی جو چیز جیسی ملی ہے انہوں نے ویسے ہی آگے پہنچا دی، اپنی طرف سے کوئی چیز بھی اس میں داخل نہیں کی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں لکھوائی؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی۔ نازل کیوں نہیں ہوئی تھی؟ کیونکہ بسم اللہ تو امان کے لیے ہے، اللہ کے نام کی رحمت اور برکت ہے اس میں، جس کی وجہ سے دوسروں کی حفاظت ہوتی ہے، اور یہاں رفع امان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ مدینہ کے دور کی آخری نازل شدہ صورت ہے جس میں مسلمان طاقتور ہو چکے ہیں اب، اور ایسے کیے جانے والے معاہدوں کی جو خلاف ورزی کر رہے تھے اب ان کی خبر لینے کا وقت آ گیا ہے۔ ان کے لیے رفع امان تھی، یعنی امان ختم، اب معاہدے ختم۔ پیچھے معاہدوں کے توڑنے کی بات ہوئی، اعلان ان کو سامنے لا کر ختم کرو، یہ کہا گیا۔ اس صورت میں اس پر عمل کیا جائے گا، اعلان برات، یعنی آئندہ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، یعنی امن کے معاہدے پہلے کیے گئے تھے۔ اس صورت کے 2 نام ہیں، سورہ البرا اور سورہ توبہ، جبکہ اجتہادی طور پر اس صورت کے 19 اور بھی نام بتائے جاتے ہیں۔ یہ صورت بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی طرح لکھوایا، پھر جب صفحہ عثمانی تیار کیا گیا تو اس میں بھی اس کو اسی طرح لکھ دیا گیا۔
अली बिन तालिब कहते हैं कि बिस्मिल्लाह अमान होती है। इस सूरत में जिहाद का हुक्म नाजिल हुआ है, इस वजह से इसके शुरू में अमान का जिक्र नहीं। तौबा का लफ्ज सबसे ज्यादा कुरान मजीद में इस सूरत में आता है, तकरीबन 16 बार, और इसके बाद सूरह अल बकरा में 13 मरतबा। तो इसका नाम भी कि सूरह तौबा है। सूरह अल अनफाल जंग बदर के बाद नाजिल हुई, जो मदीना की इब्तदाई सूरतों में से है, और ये भी मदनी सूरत है। और आखिरी जंग जब ये तबूक के बाद नाजिल हुई, कुछ दौरान नाजिल हुई। एक इब्तदा है और एक इंतहा, दोनों का मजमून बाही मिलता जुलता है। दोनों में गज़वा से मुतल्लिक ज्यादातर अहकामात है। इसके अलावा भी इस्लाह, तज़किया और तरबिया की बातें भी है। फरमाया जा रहा है कि जिन मुशरिकीन से जंग ना करने का माहिदा था, अब इनसे माहिदे खत्म किए जा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, इनके लिए दीन को मुकम्मल करना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुखालिफिन थे, इनको वार्निंग दी जा रही है कि अपना मुस्तकबिल तुम सोच लो। अगर तुमने नबी का साथ नहीं दिया तो यहाँ तुम्हारे लिए कोई ठिकाना नहीं। फसीहु फिल अर्दी, बस तुम लोग मुल्क में 4 महीने चलो, चल फिर लो, और जान रखो तुम अल्लाह को आजिज करने वाले नहीं हो, और ये कि अल्लाह मुनकरीन हक को रुसवा करने वाला नहीं। फिर भी इन्हें मुद्दत दी कि इसमें फैसला जो कर ले, चाहे मुसलमान हो जाए, चाहे तो मुसलमानों का इलाका छोड़ दे, फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। इतलाए आम है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से। हज अकबर, हज का दिन कौन सा दिन होता है? हज अकबर। और हज असगर कौन सा दिन होता है? उम्रा करना। हज अकबर के दिन तमाम लोगों के लिए अल्लाह मुशरिकीन से बरी ज़िम्मा है, और इसका रसूल भी। अगर तुम लोग तौबा कर लो आज, तो तुम्हारे लिए यही बेहतर है। और जो मुंह फेरते हैं, खूब समझ लो कि तुम अल्लाह को आजिज करने वाले नहीं हो, तुम अल्लाह को आजिज करने वाले नहीं। यानी अगर तौबा करके मुसलमान हो जाए तो अमन में रहोगे, अगर नहीं होना चाहते तो फिर अल्लाह को तुम नहीं हरा सकते। अब तुम्हारी शामत का वक्त है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकार करने वालों को सख्त अजाब की खुशखबरी सुना दीजिए। मजूसी मुशरिकीन के कि जिनसे तुमने माहिदे किए थे, उन्होंने अपने अहद को पूरा करने में तुम्हारे साथ कोई कमी नहीं की, और ना तुम्हारे खिलाफ किसी की मदद की है। तो ऐसे लोगों के साथ तुम भी मुद्दत माहिदा तक वफा करो, क्योंकि अल्लाह मुत्तकियों को पसंद करता है। जिन्होंने कोई अहद नहीं तोड़ा, तुम्हारे हाथ साथ भले मांसों की तरह चले, इनके साथ की गई मुद्दत पूरी की जाएगी। पर जब हराम महीने गुजर जाए तो मुशरिकीन को कत्ल करो, जहां पाओ इन्हें पकड़ो, घेरो, और हर हाथ में उनकी खबर लेने के लिए बैठो। फिर अगर वो तौबा कर ले, नमाज कायम करे, ज़कात दे, तो फिर इन्हें छोड़ दो। अल्लाह ताला दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। अगर मुशरिकीन में से कोई शख्स अपना मांग कर तुम्हारे पास आना चाहता है ताकि अल्लाह का कलाम सुने, तो फिर इसे पनाह दे दो, यहाँ तक कि वो अल्लाह का कलाम सुन ले। फिर इसे इसके मामान तक पहुंचा दो, यानी इसके अमन की जगह तक पहुंचा दो। ये इसलिए करना चाहिए कि ये लोग इल्म नहीं रखते हैं। इस बात से हमें क्या पता चलता है? इस बात से हमें ये पता चलता है कि हालत जंग में अगर कोई ये कहे कि मुझे कुरान सुना दो, तो फिर आपने ये नहीं कहना कि ये मेरे साथ चाल चल रहा है, टाल मटोल से आप काम ले, नहीं। आप उसको सुना दे। किसी भी मौके पर अगर कोई धोखा भी दे आपको, सिर्फ आपको खुश करने के लिए कहे, लेकिन कुरान क्या है? कुरान तो ऐसी चीज है जिसे सुनकर दिल हिल जाते हैं। भाई नहीं कि तुम्हारा दुश्मन जो तुम्हारे मुखालिफ है, कुरान सुनकर तुम्हारा दोस्त बन जाए, तो फिर कुरान जो है वो दिल को नरम भी करता है, दिल पिघल जाते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो क्या पता आपका दुश्मन आपका दोस्त बन जाए, कुरान सुना दे, ईमान ले आए। तौबा उस वक्त सच्ची साबित होती है जब इंसान का अमल भी बदलता है। जुबानी तौबा को अमल के साथ साबित करना लाजिम है। नमाज के साथ भी ज़कात का भी हुक्म दिया गया। इस आयत से हमें ये भी पता चलता है बगैर इनके जहालत में लोगों को खत्म नहीं करना। अखुवत इस्लाम की बुनियाद में से है। सिर्फ जबानी कलामी बात करना काफी नहीं, बल्कि अमल करके भी दिखाना है। मगर इनके सिवा दूसरे मुशरिकीन के साथ कोई अहद कैसे हो सकता है, जबकि इनका हाल ये है कि तुम पर काबू पा जाए। तो ना तुम्हारे मामले में किसी करामत का लिहाज करे, ना किसी माहिदे की जिम्मेदारी का, और अपनी जबानों से तुम कुरासी करने की कोशिश करते हैं, मगर दिल इनके इनकार करते हैं, और इनमें से अक्सर जो है वो फासिक है। उन्होंने अल्लाह की आयात के बदले थोड़ी सी कीमत कबूल कर ली, फिर अल्लाह के रास्ते में सदे राह बनकर खड़े हो गए। बहुत बुरे करतूत थे जो ये करते रहे। किसी मोमिन के मामले में ये करामत का लिहाज करते हैं, ना किसी अहद की जिम्मेदारी का, और ज्यादती हमेशा इन्हीं की तरफ से है। बस अगर ये तौबा कर ले, नमाज कायम कर ले, ज़कात दे, तो तुम्हारे दीनी भाई है। और जानने के लिए हम अपने एहकाम वासिया किए देते हैं। इस बात से क्या पता चल रहा है? मुसलमान मुसलमान होने की शराइत क्या है? ऊपर से इंसान तौबा करके फिर नमाज भी कायम करे और ज़कात भी दे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से उस वक्त तक जंग करूं जहां तक कि वो इस बात की गवाही देने लगे कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और वो नमाज पढ़ने लगे और ज़कात दिए। बस जब वो ये काम करने लगे तो इन्होंने अपनी जान माल को मुझसे बचा लिया, सिवाय इस्लाम के हक और उनके बातिल का हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे है। अगर अहद करने के बाद ये फिर अपनी कस्मों को तोड़ डाले और तुम्हारे दीन पर हमला करना शुरू कर दें, तो कुफर के लबदारों से जंग करो, क्योंकि इनकी कस्मों का एतबार नहीं, शायद कि फिर तलवार ही के जोर से वो बाज आ जाए। अला तुकातिलूना फी कौमन नकसू ऐमानहुम वहम्मू बिइखराजी रसूली वहम बदऊकुम अव्वल मर्रा। क्या तुम न लड़ोगे ऐसे लोगों से जो अपने अहद तोड़ते हैं और जिन्होंने रसूल को मुल्क से निकाल देने का इरादा किया और ज्यादती की इब्तदा करने वाले वही थे? क्या तुम इनसे डरते हो? अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह इसका ज्यादा मुस्तहिक है कि उसे डरा जाए। याद रखने की बात यह है, खौफ खशियत और रहमत सिर्फ अल्लाह से होनी चाहिए। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह ताला के साथ अपने मामलात को दुरुस्त रखता है, फिर इसके दिल से लोगों का खौफ निकल जाता है। जो लोगों की फिक्र करता है, लोगों से डरता है, अल्लाह को नाराज करता है, तो लोग तो उसे कभी भी राजी नहीं होंगे, बल्कि उल्टा क्या होगा, अल्लाह भी उससे नाराज हो जाएगा। फिर ना वो इधर का रहा ना उधर का रहा। अल्लाह से डरने का म्यार क्या बताया अल्लाह ने? अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह से इस तरह डरो गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये मर्तबा तुम हासिल नहीं कर सकते तो कम से कम इतना यकीन रखो कि बेशक अल्लाह तुमको देख रहा है। अल्लाह की खशियत का फायदा क्या होगा? कामयाब हो जाएगा। कामयाब वही है जो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी करे, अल्लाह से डरे, उसकी नाफरमानी से बचे। अल्लाह की खशियत कामयाबी की कुंजी है। इन्नल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिल गैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। यकीनन जो लोग ये देखे अपने रब से डरते हैं, यकीनन इनके लिए मग़फ़िरत है, बड़ा अजर है। अल्लाह का खौफ है, निजात का ज़रिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन चीजें निजात देने वाली हैं, जिनमें से एक छुपी और जाहिर में अल्लाह की खशियत, छुपी और जाहिर में अल्लाह की खशियत, तो अल्लाह का डर बहुत चीज है। इनसे लड़ो, तुम्हारे हाथों से इनको सजा दिलवाएगा और इन्हें जलीलो ख्वार करेगा, इनके मुकाबले में तुम्हारी मदद करेगा और बहुत से मोमिनों के दिल ठंडे करेगा। इनके दिलों की जलन मिटा देगा, जिसे चाहेगा तौबा की तौफीक भी देगा। अल्लाह सब कुछ जानने वाला, दाना, अलीमुल हकीम है। क्या समझ में आया? ये यूं ही नहीं छोड़ दिए जाएंगे। हालांकि अभी अल्लाह ने ये देखा ही नहीं कि तुम में से कौन वो लोग हैं जिन्होंने इसकी राह में जाके शादी के साथ अल्लाह रसूल और मोमिनीन के सिवा किसी को जिगरी दोस्त न बनाया। जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। मुशरिकीन का ये काम नहीं कि वो अल्लाह की मस्जिदों के बजावर खातिर बने। दरा हालांकि अपने ऊपर वो खुद कुफर की शहादत दे रहे हैं, इनके तो सारे अमाल जाया होंगे और जन्नत में इन्हें हमेशा रहना है। इस बात से क्या पता चलता है कि मस्जिदों की आबादी जो है वो भी ईमान की शर्त है। अगर ईमान के बगैर कोई मस्जिद की खिदमत करता भी है, वहां अगर किसी को क्लीनर्स के लिए रखा हुआ है, मस्जिद के मुल्क हिस्सों को साफ सफाई के लिए फंड रेजिंग में हिस्सा डाल दिया करे, जबकि वो खुद मोमिन नहीं, तो इनका ये माल इनको फायदा नहीं देगा। अल्लाह ताला सदकात भी सिर्फ ईमान वालों की ही कबूल करता है। मस्जिदों की आबादी भी तभी फायदा देती है जब इंसान अमल करता है, जब वहां पर नमाज अदा करता है। मस्जिद को सिर्फ चंदा दे देना काफी नहीं, मस्जिद में आकर सफाई भी कर देना, खुशबू लगा देना काफी नहीं, नक्शो नगार बनाने का एहतमाम करना ये भी काफी नहीं। मस्जिदों की आबादी के लिए क्या चीज जरूरी है? तालीम के हल्के करने होंगे। मुसलमानों की इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि वो मस्जिदों को आबाद करें। अल्लाह का घर है वो। हम अपने घरों के बारे में क्या चाहते हैं? कि वो आबाद रहे। तो क्या अल्लाह का घर आबाद ना करेंगे? सारा वक्त सिर्फ अपने घरों को देंगे? अल्लाह के घरों में मुस्तकिल तौर पर हाजिरी देना फरीजा है। मर्दों की नमाज जमात के साथ कबूल होती है, इल्ला ये कि कोई मजबूरी है होगी। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वाज़िया कर दिया कि मस्जिदों को आबाद करने वाले लोग कौन हैं। इसमें एक खास चीज जो बताएगी, वो लोग जो अल्लाह से डरते हैं। मस्जिद आबाद करने के रास्ते में भी तरह तरह के खौफ होते हैं, जबकि इंसान अल्लाह से डरता हो तो फिर वो हर कीमत पर मस्जिद में पहुंच ही जाता है। अल्लाह की मस्जिदों को आबाद कर तो वही लोग कर सकते हैं जो अल्लाह और रोज़े आखिर को माने और नमाज कायम करे, ज़कात दे, अल्लाह के सिवा किसी से न डरे। इन्हीं से ये तवक्का है कि सीधी राह चलेंगे। 7 शख्स ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला अपने साए की जगह में साया देगा, जिस दिन इसके साए के अलावा और कोई साया ना होगा। आदि लमान को और इस जवान को जो अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता है, और वो शख्स जिसका दिल मसाजिद से लगा हुआ है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह क़यामत के दिन ऐलान करेंगे, मेरे पड़ोसी कहाँ है, मेरे पड़ोसी कहाँ है।
फरिश्ते पूछेंगे हमारे रब किसे सेब देता है कि तो तेरे पड़ोस में आए। अल्लाह ताला फरमाएंगे मसाजिद को आबाद करने वाले कहाँ हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स मस्जिद में सुबह शाम बार बार हाजिरी देता है, अल्लाह ने जन्नत में इसकी मेहमानी का सामान तैयार कर रखा है, सुबह और शाम जब भी मस्जिद में जाए। एक बात और याद रखें, मस्जिद की आबादी से ज्यादा अहम काम जो है, इससे भी बड़ा अमल, मुख्तलिफ कामों के दर्जे मुख्तलिफ कामों से ज्यादा होते हैं, वो क्या है? सफाई। तो घर की सफाई ईमान का हिस्सा है, तो मस्जिद की सफाई तो फिर उससे भी ज्यादा अहम है। घर को संवारना अच्छा काम है, मगर मस्जिद को संवारना बहुत ही अच्छा काम है। मस्जिद को संवार लिया आपने, आबाद भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, तामीर भी कर ली, लेकिन अल्लाह के दीन के लिए जद्दोजहद करना इससे भी आला काम है। इसलिए अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, क्या तुम लोगों ने हाजियों को पानी पिलाने, मस्जिदुल हराम की मुजावरी करने को इस शख्स के काम बराबर ठहरा लिया जो ईमान लाया अल्लाह पर, रोज़े आखिरत पर, और जिसने जान पहचानी की अल्लाह की राह में। यानी मस्जिद हराम में बैठना, वहां की सफाई करना, वहां पर इबादत करना, ये भी बड़े आला दर्जे के काम है। लेकिन अल्लाह के बंदों को अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाना, इस रास्ते में आने वाली रुकावटों को हटाना, जद्दोजहद करना, ये भी बड़ा आला काम है। अल्लाह के नजदीक ये दोनों बराबर नहीं, अल्लाह जालिमों की रहनुमाई नहीं करता। अल्लाह के यहाँ तो इन्हीं लोगों का दर्जा बड़ा है जो ईमान लाए, जिन्होंने इसकी राह में घर बार छोड़े, जान माल से जिहाद किया, वही कामयाब है। इनका रब इन्हें अपनी रहमत और खुशनुदी और ऐसी जन्नतों की बिशारत में देता है जहाँ इनके लिए पायदार ऐश के समान है। इनमें वो हमेशा रहेंगे। यकीनन अल्लाह के पास खिदमत का सिला देने को बहुत कुछ है। इन आयात से हमने क्या सीखा है? हाजियों को पानी पिलाना बहुत बड़ा नेकी का काम है, लेकिन इससे बड़ा काम क्या है? अल्लाह और आखिरत पर ईमान के साथ अल्लाह की राह में सख्त मेहनत करना। सख्त मेहनत कैसे होगी? सिर्फ नेकी के कामों में, गरीबों को खाना खिला दिया या फिर पानी पिला दिया या फिर मस्जिद की सफाई सुथराई नहीं, बल्कि इससे बढ़कर ईमान की तरक्की और अल्लाह की राह में कोशिश ये बहुत जरूरी है। जहाद किसे कहते हैं आप? आज के दौर में जहाद क्या है? आज के दौर में जहाद ये है कि आप लोगों को कुरान की तरफ राग़िब करें, नमाज का बताएं, ज़कात का बताएं। अल्लाह के नजदीक ये बराबर नहीं हो सकते। नेक अमाल तो बहुत है, लेकिन इनमें से अफजल तरीन अमाल अल्लाह के रास्ते में खुद को थकाना है। तो खुद को थकाएंगे हम कैसे? हम कहाँ जाएंगे जहाद करने, बताएं? हम जहाद यही कर रहे हैं ना। जी बिल्कुल, घर घर जाके लोगों को बताएं। जब तक वो कुरान को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, वो कैसे अमल करेंगे? उन्हें क्या पता चलेगा क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या सही है, क्या गलत है? अब आप देखिए कि अगर आप अल्लाह के रास्ते में ना निकले, लोगों को दीन की तरफ ना बुलाएं, तो फिर मस्जिदें कैसे आबाद होंगी? ये मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के दीन की तालीम देने के लिए भी आबाद करना है। इसके पीछे कितने लोगों की मेहनत है, जिन्होंने आप तक दावत पहुंचाई, यहाँ लाने का इंतजाम किया, ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया, लोगों को मुस्तकिल मोटिवेट करना, कई कई घंटे का सफर करना, ये सब चीजें क्या है? मेहनत, जिहाद है, मेहनत से ताल्लुक रखती है, जिसमें इंसान को अपना खून भी जलाना पड़ता है। क्या ये खून नहीं जला रही आप? घर को किस तरह से आप सारा कुछ मैनेज करके फिर बाहर आती है? क्या ये आसान काम है? तो अल्लाह ताला इसका अजर आपको कितना बढ़ा देते हैं। एक ये है कि आपने सफाई कर दी, लेकिन वो आराम का काम है, इंसान का दिल वो खुश हो गया, चलो जी। जो लोग अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, इसको चार बातें भी सुननी पड़ती हैं। क्यों पीछे पड़ गए हमारे? जब हमारा दिल चाहेगा हम खुद ही आ जाएंगे। और क्या कुरान ही पढ़ना नेकी है? और नेकी के और काम नहीं? हम घर वाले खिदमत नहीं कर रहे, हम बच्चे नहीं पाल रहे, ये सब भी तो हम नेकियां कमाते हैं। ऐसे ही आपको जवाब मिलते हैं ना। लेकिन देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं, अगर वो बच्चे दीन पर ना हो, तो फिर इनका खाना पिलाना, बड़ा करना, पढ़ाना, कारोबार लगाना, बताइए किस काम आया? फिर वो औलाद तो आपके लिए सदका जारिया नहीं बनेगी। तो इसके लिए सिर्फ मस्जिद का अमाम काफी नहीं, जिसके पास पास एक सेशन में इसको पकड़ कर ले जाए, वो इसको मुसलमान मान बना दे। इसके लिए आपके पास इल्म होना से भी जरूरी है, आपके पास ईमान होना जरूरी है। फिर मुस्तकिल तौर पर रोजाना दीन की तालीम देना, दावत देना, लोगों को दीन की तरफ राग़िब करना, मुसलमान औरतों को दीन की तरफ लेकर आना। जाहिल माँ जाहिल औलाद पैदा करती है। जिस माँ को खुद इल्म की कदर नहीं, खुद इल्म में मेहनत नहीं करती है, बताइए वो अपने बच्चों को क्या सिखाएगी? फितरी बात है, फितरी तरीका है कि आप छोटी छोटी बातें सिखाते हैं, बच्चे बड़े बड़े मदारिस में नहीं सीखते, क्योंकि वो आपके अमल से सीख रहे होते हैं, आपके रवैये से सीख रहे होते हैं। आप अस्कार कर रहे हैं, वो अपनी माँ को हिलता हुआ मुंह देखकर ही सीख रहे होते हैं, हमारी माँ कुछ अच्छा काम कर रही है।
اس لیے آپ نے دیکھا جن لوگوں کے گھروں میں تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے ان کے بچے بچپن میں ہی بہت کچھ حفظ کر لیتے ہیں. اس کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے. گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ باہر کے کاموں کے لیے نکلنا سخت محنت والا کام ہے. ہم دنیا کے لیے نکل سکتے ہیں تو بتائیے پھر دین کے لیے کیوں نہیں. آج کل تو گروسری ہر عورت کر رہی ہے تو پھر گھر کے آپ کے دین کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ کیونکہ یہ افضل درجے کا کام ہے. ایک ایک قدم پر درجے بلند ہوتے ہیں. فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں. آپ کا ذکر اللہ کے پاس ہوتا ہے تو پھر اس لیے اس کام کو معمولی نہ سمجھیں، اسے نیکی کا کام سمجھ کر کریں. پھر اس تعلیم کے دوران آپ کو طرح طرح کی ٹپس بھی ملتی ہے، نئے نئے پروجیکٹس بھی سامنے آتے ہیں. صدقہ کرنے کے نیا راستہ ڈھونڈتے ہیں لوگ، ایک نئی نیکی میں اضافہ ہوتا ہے. اسی طرح آپ پروگرس کرتے ہوئے گرو کرتے ہیں، موسٹ پروڈکٹیو زندگی بسر کرتے ہیں. یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ رسول کو مقدم رکھنا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کو قول کو، ان کی رضا کو، اللہ کے خوف اور امید بھی اللہ سے بڑھ کر کسی اور سے نہیں. اگر ایسا نہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے گا. ایمان والے وہ ہے جن کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کوئی محبوب نہیں. اگر کوئی زبان سے دعویٰ کرے تو یہ دعویٰ ان کا جھوٹا ہوگا اور اپنے قول سے اپنی ہی بات کو وہ جھٹلا رہا ہے. اس لیے ضروری کیا ہے کہ اپنی محبتوں کا محور مرکز اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں محنت کریں. ہمیں اپنے گھر والوں سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی ذات سے زیادہ اللہ اور رسول کی محبت ہونی چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے گھر والوں، اس کے مال، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک میں اس کے والد اس کی اولاد سے بھی زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤں. تو آج سے پھر آپ بھی اپنے دل میں نیت کر لیجئے کہ مجھے بھی اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے. باقی سب چیزیں اس کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا. اللہ اس سے پہلے بہت سے موقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے. ابھی غزوہ حنین کے روز، اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا خبر تھا مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئے. یہ پہلی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی، 12,000 لوگ تھے. سب خوش ہو گئے، اب تو ہم دشمنوں کے مقابلے میں زیادہ ہو گئے ہیں، اب ہم جیتے جیتے. اور وہیں پر کیا ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوری طور پر انجام دکھا دیا کہ مدد تو اللہ کی عزت سے آتی ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے. کثرت تعداد فتح نہیں دیتی. بدر میں تمہیں کامیابی ہوئی کام تعداد کے باوجود، تو یہاں تعداد کے باوجود تم دشمن میں پسپا ہونے لگے. زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہوگی، تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے. کہ قبیلہ بنو حواسن کے جو تیر انداز تھے انہوں نے ایسے تیر برسائے کہ مسلمان بھاگنا شروع ہو گئے میدان جنگ چھوڑنے کے لیے. تو اس میں ہمارے لیے کیا سبب ہے؟ اس صورت میں غزوہ تبوک کے علاوہ غزوہ حنین کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد 12,000 کے لشکر کے ساتھ حنین کی طرف ارادہ کیا اور آپ کو مستقل خبریں بھی مل رہی تھی کہ وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں. لیکن حنین، حوازن اور ثقیف کے قبائل بہت ماہر تیر انداز تھے. انہوں نے اس سے پہلے ہی اپنی جگہ متعین کر رکھی تھی اور پوری طرح تیار تھے. مسلمانوں کے پاس اس وقت اتنی فوج تھی جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. تو انہیں اللہ کی مدد سے زیادہ اپنی کثرت پر فخر آ گیا، یعنی اپنی کثرت پر انہیں تعجب ہوا، خوش ہو گئے کہ آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا کیونکہ ہم تعداد بھی زیادہ ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاملہ برعکس کر دیا. وسائل اسباب ضروری ہوتے ہیں لیکن ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ کی ذات پر. حوازن اور ثقیف کے تیر اندازوں نے مسلمانوں پر وہ تیر برسائے کہ مسلمان پلٹ گئے. پھر اللہ نے سکنیت اپنے رسول و مومنوں پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے اور منکرین حق کو سزا دی. یہی بدلہ ہے لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کرے. اور تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہے توبہ کی توفیق بخشتا ہے. اللہ درگزر کرنے اور رحم فرمانے والا ہے. اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ حنین میں مسلمانوں کو کثیر تعداد میں جنگی قیدی اور مال غنیمت بھی حاصل ہوا. یہ بھی اللہ کی مدد سے ہوا. حنین والے طائف کے علاقے کے لوگ تھے. ہمیں معلوم ہے طائف کے علاقے کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، یاد ہے؟ آپ کو زخمی کر دیا تھا. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی واپس کر دیے تو کثرت سے مسلمان ہو گئے.
ये वो लोग थे जो कल तक आपके दुश्मन थे, और आपको कहा भी क्या कि आप चाहे तो बदला ले सकते हैं इनसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शायद इनकी नस्लों में से कोई मुसलमान हो जाए। तो इसके बाद ये लोग मुसलमान हो गए, फिर इन्हीं की नस्लों में से मोहम्मद बिन कासिम और बहुत से लोग भी थे जो मुसलमानों के लिए दुनियावी कामयाबी का जरिया बने। ए ईमान लाने वालों, मुशरिकीन नापाक है, फिजिकली नहीं, अकीदे के एतबार से। ये मतलब नहीं कि जो शख्स शिर्क करता है उसका हाथ भी नापाक है, वो अछूत है, और इसका कपड़ा नापाक है तो उसके पास से न गुजरा, इसके पास से न गुजरो। लिहाजा इस साल के बाद ये मस्जिद हराम की तरफ भटके नहीं पाए। अब अल्लाह के घर की इबादत पाक घर की सिर्फ पाक लोग ही करेंगे। अगर तुम्हें तक तस्ती का खौफ हो, क्योंकि हज के साथ इनका बिजनेस भी वाबस्ता था, तो बैद नहीं करना चाहे तो अपने फजल से तुम्हें गनी कर देगा। अल्लाह अलीम भी है, सिर्फ दुनिया और हकीम भी। दुनियावी तजारती फायदों की खातिर अपने दीन को कुर्बान मत किया करो, दीनी रवायात को, सेक्रीफाइस को कम्प्रोमाइज मत किया। कभी ऐसे होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में इंसान को दुनियावी मफादात से पीछे हटना पड़ता है, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला जो किस्मत में लिखा होता है वो दे देते हैं, और रास्ता दे देते हैं, जो मिलना होता है वो मिलके रहता है। इससे नाफरमानी हासिल ना करे, इससे अल्लाह की अतात हासिल करे। रिस्क की तकसीम जो है मखलूक के हाथ में नहीं। फकर से मत डरा करे। मुशरिकीन मक्का जो थे वो मक्का में गल्ला लाते थे और वहां आने से रोक दिया गया। तो मुसलमानों को डर हुआ कि गजाई किल्लत हो जाएगी, तो कहा गया कि नहीं, अल्लाह अपने फजल से गनी कर देगा। फिर वही हुआ, सारा अरब मुसलमान हो गया और मक्का की तरफ हर तरफ अल्लाह आना शुरू हो गया, दौलत की तरफ बेल शुरू हो गई। कातिलुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाह, जंग करो अहले किताब में से इनके खिलाफ जो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान नहीं लाते, जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दिया है इसे हराम नहीं करते, और दीन हक को अपना दीन नहीं समझते। इनसे लड़ो यहाँ तक वो अपने हाथ से जजिया दे और छोटे बनकर रहे। यहूदी कहते हैं उज़ैर अल्लाह का बेटा है, ईसाई कहते हैं मसीह अल्लाह के बेटे हैं। ये बेहकीकत बातें हैं जो अपनी जुबानों से निकालते हैं। इन लोगों की देखा देखी जैसे पहले कुफर में मुब्तला थे, अल्लाह की मार इन पर ये कहाँ से धोखा खा रहे हैं। उन्होंने अपने दरवेशों को अल्लाह के सिवा अपना रब बना लिया है। इतनी शख्सियत परस्ती वहीं से शिर्क की इब्तदा। उन्होंने अपने उलमा को या इनके फैसलों को अल्लाह के फैसलों के बराबर करार दिया, और बाज़ औक़ात ये नहीं देखते कि अल्लाह का हुक्म क्या है या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है। ये देखते हैं कि हमारे स्कॉलर्स और हमारे बड़े क्या कहते हैं। इनकी वर्डिक्ट इस बारे में ये है कि हलाल हराम का कानून सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। वो जिसको चाहे हलाल करे, जिस चीज को चाहे हराम करे। बंदों में से किसी के पास भी कोई इख्तियार नहीं कि वो अल्लाह की हलाल करदा चीजों को हराम करार दे। ऐसा करने वाला नाजायज है और ऐसा करने वाला मुजरिम है। अगर कोई इसकी बात को मान ले तो इसको इस तरह से अल्लाह बना लेता है, यानी शिर्क का इर्तिकाब करता है। इसी तरह ईसा इब्ने मरियम को भी उन्होंने इलाह बना रखा है, हालांकि इनको एक मबूद के सिवा किसी की बंदगी करने का हुक्म नहीं दिया गया। वो यानी अल्लाह वो मबूद जिसके सिवा कोई मुस्तहिक इबादत नहीं, पाक है, और वो इन मुशरिकाना बातों से जो ये लोग करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि अल्लाह की रोशनी को अपनी फूकों से बुझा दे, मगर अल्लाह अपनी रोशनी को मुकम्मल किए बगैर मानने वाला नहीं। यानी इस्लाम हर दीन पर गालिब होने के लिए आया है, ख्वाह मुशरिकों के लिए तो ये कितना ही नागवार क्यों ना हो। ए ईमान लाने वालों, अहले किताब के अक्सर उम्मा दरवेशों का हाल ये है, वो लोगों का माल बातिल तरीके से खाते हैं। यानी नजराने लूटते हैं, फतवे बेचते हैं और अपनी तरफ से दीन इजाद करके इन्हें देते हैं। दीन के नाम पर तरह तरह की रस्में उन्होंने घड़ ली है जिससे दुनियावी फायदे हासिल हो सके। इन्हें अल्लाह के रास्ते से ना रोको, असल काम नहीं करने देते, असल जगह खर्च करने नहीं देते। दर्दनाक सजा है, दर्दनाक सजा की खुशखबरी दो इनको जो सोने चांदी को जमा कर रखे हैं, ये रखते हैं और इन्हें अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। ज़कात अदा ना करने की सजा भी बयान की जा रही है। एक दिन आएगा कि इसी सोने और चांदी पर जहन्नम की आग दिखाई जाएगी, फिर इसी से इन लोगों की पेशानियां, पीठे और पहलुओं को दागा जाएगा। जो लोग अपने माल की ज़कात ना दें, क़यामत के दिन वो माल जहन्नम में तपाकर मालदारों के चेहरों पर, पीठों पर, साइड्स पर लगा दिया जाएगा। कहा जाएगा ये है वो खजाना जो तुमने अपने लिए जमा किया था, तो आप अपनी समेटो, अपनी लो अब अपनी समेटी हुई दौलत का मजा चखो। इस साइड से हमने क्या सीखा है? माल को जमा करके नहीं रखना। कंस कौन सा माल होता है जिसकी ज़कात अदा ना की जाए? तो ऐसे यहाँ पर ऐसे सब लोगों को वार्निंग दी जा रही है कि अगर वो माल जमा रखती है, इसमें से अल्लाह का हक नहीं देते, गरीबों का हक नहीं देते, तो फिर वो माल क़यामत के दिन के लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगा। जिस दिन वो सोने और चांदी
کہ وہ جہنم کی آگ میں دبایا جائے گا، اس سے ان کی پیشانیاں، پہلو اور پشتوں کو داغا جائے گا۔ یہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ حشر کے میدان میں بھی حشر ہوگا اس کا، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے یہ جمع کیا تھا، دنیا میں اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی تھی، لہٰذا اب اپنی جمع شدہ دولت کا مزہ چکھو۔ اگر انسان اس مال کو خرچ کرتا ہے تو اللہ کے بدلے میں اور لے آتا ہے، اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ کیا کرتی ہے زکوٰۃ؟ نشوونما کرتی ہے، مال کو صاف کرتی ہے، نشوونما بھی ہے۔ یعنی زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ پاک ہوتا ہے اور بڑھتا ہے۔ اچھے خاصے مفید پودے کی جب ویڑس آ جاتی ہے، ان کو نکال دیا جاتا ہے تو اصل پودا خوب مضبوط ہو جاتا ہے، خوب پھل آتا ہے۔ جس مال میں برکت ہوتی ہے اس میں خیر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جو لوگوں سے روک کر رکھا جائے وہ انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ انسان کے لیے کیا ضروری ہے کہ اپنی مال کی زکوٰۃ باقاعدہ طور پر نکالتا رہے، اور وہ مال جو دوسروں کے لیے چھوڑ گیا اپنے بھی کام نہ آیا، قیامت کے دن وبال بنے گا۔ اصل میں اتنی سخت کیوں ہوتی ہے اس کی سزا؟ انسان سب سے زیادہ محبت ہی مال کے ساتھ کرتا ہے، تو اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ انسان کو اس محبوب ترین چیز سے تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، جس چیز سے آپ کو بہت زیادہ محبت ہوگی وہی سب سے زیادہ مال سے محبت کریں گے تو وہ بھی آپ محبوب کے چیز کے ذریعے ہی عذاب دیا جائے گا، اور وہ مال گرم کر کے لگایا جائے گا۔ جو شخص کسی چیز سے محبت کرے اور اسے اللہ کی عادات سے آگے لے جائے، مثلا بچہ کتنا پیارا ہوتا ہے، کتنا بہلاتی ہے، پھسلاتی ہے، سیر کراتے، نماز چھوڑ دے، تو بتائیے وہی بچہ سخت نافرمان ہوگا، مصیبت کا باعث بنے گا۔ کہ اس کو خود کی طرح پالا، اللہ کا حکم پیچھے اور اسی کو دیکھتی رہی۔ اسی طرح کی اور باقی چیزیں سال کے 12 مہینے پہلے دن سے ہی ایسی۔ اہل عرب لڑائی کے بڑے دل دادا تھے، حرام مہینوں میں لڑائی کرنا منع تھا۔ جب وہ حرام مہینوں میں لڑنا چاہتے تو حرام کو حلال کر لیتے اور حلال کو حرام کر لیتے۔ سال کے 4 مقرر مہینوں کے علاوہ اپنی مرضی سے کوئی بھی 4 مہینے حرام بنا لیتے۔ دین میں اس طرح کی تبدیلی کی اجازت نہیں کہ انسان اس میں اپنی خواہشات اور اپنی مرضی سے اس کو دخل کرے۔ دین کا نام دے دے گئے، جیسے بنی اسرائیل نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑ کر ہیلا سازی کی تھی، یہاں مشرکین عرب بھی یہی کر رہے ہیں۔ نسائی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس میں یہ طریقوں کو تبدیل کر دیا کرتے تھے، جس سے کافی لوگ گمراہی میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ کسی سال کو ایک مہینے کو حلال کر لیتے اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے، تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد بھی پوری کرے اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لے۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ اشارہ کس طرف ہے؟ غزوہ تبوک کی طرف، جو ایک بہت ہی فیصلہ کن مارکہ جنگ تھی جس کے لیے نکلنے کو کہا گیا۔ یہ الگ بات ہے وہاں پہنچ کر بھی جنگ ہوئی، لیکن اس میں ہر ایک کو آزمایا گیا، سب کو کھلے عام نکلنے کی دعوت دی گئی تھی۔ کیا تم نے آخرت کے مقابلے پر دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیا کی زندگی کا یہ سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تم نہ اٹھو گے اللہ تم کو دردناک سزا دے گا، تمہاری جگہ کسی اور کو اٹھا لائے گا، اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا سامان بہت ہی قلیل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنی شہادت کی انگلی اس دریا میں ڈال دے اور پھر اس انگلی کو نکال کر دیکھے کہ اس پر کیا لگتا ہے، یعنی تھوڑی دیر بعد ہی وہ خشک ہو جائے گی۔ غزوہ تبوک کی طرف اشارہ ہے۔ 600 میل دور سخت گرمیوں کا موسم، کھجور کے پاک پکے ہوئے، سب کو نکلنے کی دعوت دی گئی، اور یہ فرض درجے میں تھا حکم، سب کے لیے نکلنا مشکل ہوئی۔ آخرت کے مقابلے میں یہ چند دن کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، یہ چند دن کی راحت اور پھر ہمیشہ کی تکلیف۔ یہاں پر آخرت کی راحت دنیا کی مشقت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے اب رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، مشقت والے دن، اللہ کی خاطر کھانا ہے، اللہ کی خاطر نیند آرام سب کچھ اللہ کی خاطر قربان کر دیجیے آخرت کی جنت پانے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے آخرت کی چاہت کی اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا۔ بس تم باقی رہنے والی آخرت پر فنا ہونے والی دنیا کا نقصان ہونے دو۔ دنیا سے مکمل طور پر کنارہ کش نہیں ہونا، لیکن یہاں دین کا بڑا فائدہ، وہاں سے پیچھے بھی نہیں ہٹنا چاہیے۔ بعض اوقات دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے
लोग दीन को पीछे छोड़ देते हैं, दुनिया को आगे कर लेते हैं। नहीं, आपने क्या करना है, दीन को आगे करना है। मदीना में मुश्किल तरीन हालात थी। जंग तबूक बहुत बड़ा इम्तिहान थी। अब ये वार्निंग दी जा रही है कि तुम जंग में नहीं निकलोगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं दोगे, रोमियों के मुकाबले में नहीं जाओगे, तो अल्लाह ने अपने नबी की मदद उस वक्त भी की थी जब कुफार ने इसे मक्का से निकाल दिया था। हिजरत का मौका याद कीजिए, जब वो दोनों वार में थे। दूसरा कौन था? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सुभान अल्लाह, दुश्मन सर पर आ पहुंचा है, अल्लाह पर इतना तवक्कल कि फिक्र भी नहीं, गम भी नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान भी बहुत बड़ा था। वमिनहुम मन यक़ूलु ज़ल्ली वला तफ्तिननी, उनमें से कोई है जो कहता है कि मुझे रुख्सत दे दीजिए और मुझको फितने में न डालिए। बहुत से बहाने थे, एक बहाने का जिक्र कुरान में कर दिया गया, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला को उसका ये उज़र पसंद नहीं था। अला फिल फितनती सक़तू, सुन रखिए फितने में तो ये लोग पड़े हुए हैं, यानी ये नाम नहाद फितने से बचते हैं, असल फितने में तो मुब्तला हो चुकी है, यानी नफाक, झूठ, रियाकारी का फितना पूरी तरह इन पर मुसल्लत है। व इन्न जहन्नम लमुहीतुम बिल काफिरीन, और जहन्नम ने इन काफिरों को घेर रखा है। तुम्हारा भला होता है तो इन्हें रंज होता है, तुम पर कोई मुसीबत आती है तो ये मुंह फेर कर खुश खुश पलटते हैं, कहते जाते हैं अच्छा हुआ हमने पहले ही अपना मामला ठीक कर लिया। इनसे कहिए हमें हरगिज कोई बुराई या भलाई नहीं पहुंचती मगर वो जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है। अल्लाह ही हमारा मौला है और अहले ईमान को इसी पर भरोसा करना चाहिए। दुनिया परस्त और दीन परस्त जहनियत, इसको वासिया किया जा रहा है। दुनिया वाला जो कुछ करता है वो अपनी जात के फायदे के लिए करता है, लेकिन दीन वाला दीन की मोहब्बत के लिए। इसलिए दुनिया वाला सिर्फ काम को करता है जिसमें इसकी दुनिया का फायदा होता है, और दीन वाला उस काम को करता है जिससे दीन को फायदा पहुंचता है। अब आप देख लीजिए कि आपका तल्लुक किसके साथ है। दुनिया तो आपको वो मिल जाएगी जो अल्लाह ने आपके मुकद्दर में लिख दी है, क्योंकि यहाँ है कुल लन युसीबाना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हमें नहीं पहुंचेगा मगर वो जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया, यानी नुकसान नहीं होने का जिसे हम एंटिसिपेट कर रहे हैं वो होना नहीं है। अगर हाँ जो अल्लाह ने लिखा है वो हो जाएगा, वो घर बैठ के भी हो जाएगा, जरूरी नहीं कि अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे तो होगा। तो ये है हमारे ईमान का हिस्सा, लन युसीबाना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। इस आयत से आपने क्या सीखा है, क्या याद रखने वाली बात है? दिल से दुश्मन हासिद है, इसकी तरफ इशारा है, मुनाफिकीन की तरफ। कैसे है मुनाफिक? बाज़ औक़ात शर्मा शर्मी में कुछ ना कुछ ले आते हैं कि हम खुद तो नहीं जा सकते, लेकिन ये आप हमारी तरफ से रख लीजिए, क्योंकि ऐसी बददिली के साथ देने से सदका कबूल नहीं होता। सदका वो कबूल होता है जो दिल की खुशी के साथ दिया जाए, अल्लाह की रजा के लिए दिया जाए, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं अनफिकू तौअन औ करहा, इनसे कहो अपने माल खा और राजी खुशी खर्च करो या कराहियत से, बहरहाल वो कबूल ना किए जाएंगे क्योंकि तुम फासिक लोग हैं। इनके दिए हुए माल कबूल ना होने की कोई वजह इसके सिवा नहीं कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से कुफ्र किया है। नमाज के लिए आते हैं तो कसमसाते हुए आते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो बादले नख्वास्ता खर्च करते हैं, खुशी से खर्च नहीं करते। ये मुनाफिकीन की इलामात है। नमाज सुस्ती से पढ़ना, मुसीबत समझकर पढ़ना और अल्लाह के रास्ते में देते हुए दिल तंग पढ़ना। सुस्ती के मारे हुए नमाज़ें और बददिली के साथ दिए हुए सदका जो है वो अल्लाह को नहीं पहुंचते। दुनिया की तरफ तो खुशी से भागते हुए आते हैं और अल्लाह की तरफ आते हुए कतराते हैं। अल्लाह को ऐसे लोग नहीं चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीकाकार क्या था? दुनिया के सारे काम छोड़कर फौरन नमाज के लिए उठते थे। असवद कहते हैं कि मैंने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में क्या करते थे? उन्होंने कहा आप अपने घर के काम काज करते थे, घर वालों की खिदमत करते थे। सुभान अल्लाह, बाहर के सारे बड़े बड़े काम सर अंजाम देकर घर में भी आकर चैन से नहीं बैठते हैं, घर वालों के भी काम करते थे, और जब नमाज का वक्त आ जाता तो फौरन काम काज छोड़ देते और नमाज के लिए चल पड़ते, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। बिलाल, नमाज की अकामत कहो, हमें इससे राहत पहुंचाओ। मोमिन के लिए नमाज जो है वो सुकून है, तसल्ली का बाइस है, लेकिन मुनाफिक के लिए नमाज भारी है। इनके मालो दौलत और इनकी कसरत औलाद को देखकर धोखा ना खाओ। दुनिया में वो कितने ही फ्लोरिश क्यों ना हो, इससे कभी भी धोखा ना खाओ। अल्लाह इनसे राजी है। अल्लाह तो ये चाहता है कि इन्हीं चीजों के जरिए से इन्हें दुनिया की जिंदगी में मुब्तला अजाब करे।
یعنی ان کی مال کی محبت میں گرفتار کرے، پھر ان کے سامنے ان کا مال برباد ہو اور ان کو شدید ترین غم سے دوچار کرے، اور جان بھی دے تو انکار حق کی حالت میں ہی جان دے، یعنی انہیں ایمان کی توفیق ہی نصیب نہ ہو۔ انسان جب دیکھتا ہے کہ جو لوگ دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ہم دین کی خدمت کرتے ہوئے پیچھے رہ گئے، تو پھر آپ اس پر حیران نہ ہوا کریں۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں سزا دے۔ یہی کامیاب اولاد ان ماں باپ کو پلٹ کر پوچھتی بھی نہیں ہے۔ کافروں کے لیے مال اور اولاد دنیا میں فتنہ اور آزمائش کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے برعکس مومن کے لیے مال اور اولاد صدقہ جاریہ بنتے ہیں۔ وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں، اصل میں وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوفزدہ ہیں۔ اگر وہ کہیں جائے پناہ لے بھی لیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم پر تم پر اعتراض کرتے ہیں، اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے بھی دیا جائے تو خوش ہو جائے، نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں۔ مال کے پجاری ہیں یہ، مال کی پرستش کرنے والے ہیں، مال ہی کے لیے اللہ کی خاطر نکلتے ہیں، درہم اور دینار کے بندے ہیں یہ۔ اس کی طرف اشارہ ہے منافقین کی طرف کہ اللہ کے راستے میں جان اور مال لگانے سے بھی کتراتے ہیں، چھپتے پھرتے ہیں، اور اگر مجبوراً کہیں دینا پڑے تو پھر مصیبت کے مارے دیتے ہیں۔ پھر اگر مال غنیمت ملتا انہیں اور نہ دیا جاتا تو ناراض ہو جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینار اور درہم کا بندہ، چادر کا بندہ ہلاک ہو جائے، اسے اگر دیا جائے تو خوش، اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جائے اور سرنگوں ہو جائے، جب اس کو کانٹا چبھے تو نہ نکالا جائے۔ صرف دنیاوی فائدوں کے لیے یہ لوگ جیتے ہیں اور دین کے راستے میں یہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھیے منافقین وہ لوگ ہیں جو دنیاوی اغراض کی وجہ سے انہیں ملے تو خوش، نہ ملے تو ناراض۔ ایسے لوگ صرف مفاد پرست ہیں، مطلبی لوگ ہیں، تو ان کو ان کی کسی کوشش کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں اور ارادوں کو خوب خوب جانتا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہوں۔ زکوٰۃ کی تقسیم کا طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کہ کہاں کہاں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور ان لوگوں کے لیے جن کی تالیف یا قلب مطلوب ہو، نیش یا گردنوں کو چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں، راہ خدا میں، مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہے۔ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا اور بینا ہے۔ تو اس بات سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ فقراء کا حق ہے۔ فقیر کون ہے؟ جس کے پاس کچھ نہیں۔ مسکین جس کے پاس ہے مگر حاجت پوری نہیں ہوتی، اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ عاملین وہ ہوتے ہیں جو اسلامی حکومت کی طرف سے صدقات کی وصولی اور اس کے حساب کتاب پر مامور ہوں، حکومت کی طرف سے، کسی ادارے کی طرف سے نہیں۔ مؤلفۃ القلوب کون ہوتے ہیں؟ جن کو اسلام کی طرف راغب کرنا مقصود ہو، یا پھر جو اسلام میں کمزور ہو، رکاب گردنیں آزاد کرنے میں، غلام کو آزادی دلانے میں، یا پھر قیدیوں کو فدیہ دے کر ان کو رہا کرنے میں، غارمین جو مقروض ہو گئے ہیں، جن کے اوپر ضمانت کا بوجھ ہے، فی سبیل اللہ دعوت دین اور جہاد فی سبیل اللہ کی مد میں، ابن السبیل مسافر جو حالت سفر میں ضرورت مند ہو جائے، وہ اپنے مکان پر غنی ہی کیوں نہ ہو، تو ان سب کے لیے ہے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے۔ زکوٰۃ کے مستحق یہ تمام افراد یا مدیں ہیں۔ صدقات واجبہ کی بات کی جا رہی ہے۔ زکوٰۃ کی تقسیم کے مصارف بتائے جا رہے ہیں کہ زکوٰۃ کس کس کو دینی ہے۔ فقیروں کو، مسکینوں کو، کارندوں کو، تالیف قلب کو، غلام آزاد کرنے والوں کو، قرض داروں کے قرض اتارنے میں، اللہ کی راہ میں، مسافروں پر خرچ کرنے کے لیے یہ فرض صدقہ ہے۔ علماء کے درمیان اس بات پر اختلاف ہوا کہ کیا ہر مت میں تھوڑا تھوڑا دیا جائے، یا یہاں زیادہ ضرورت ہو وہاں دیا جائے، ممکن ہو تو بانٹ کر دیں، اور اگر کسی ایک جگہ زیادہ ضرورت ہے تو سارا وہاں بھی دیا جا سکتا ہے۔ انہی لوگوں میں سے کچھ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کوئی شخص کانوں کا کچا ہے۔ یہ ہے منافقین جو اپنے لیڈر پر ٹرسٹ نہیں کرتے، جو پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نعوذ باللہ نہ ہونے والے نقص بھی نکالتے ہیں۔ یہ ہے ہی نہیں۔ وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانوں کا کچا کیوں کہتے تھے؟
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات سن لیتے تھے، اس وجہ سے فرمایا یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہے تو اللہ رسول اس کے زیادہ حقدار ہے کہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا؟ یہ بہت بڑی رسوائی ہے، یعنی ذلت کی بات ہے، شرمندگی کی بات ہے کہ کوئی اس دن آگ میں ڈال کر ذلیل کیا جائے۔ یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ اگر ان سے پوچھو تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہیں گے ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا پھر مسلمانوں کے بارے میں بری بری باتیں پیٹھ پیچھے کرتے ہیں چھپ چھپ کے۔ تو جب ان سے پوچھا جائے کیا کرتے ہو تو کہتے ہیں ہم تو ایسے ہی بس جسٹ کڈنگ، ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ اس سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اور اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ ہی؟ ہنسنے کے لیے، لطیفوں کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے تو کیا تمہارے پاس صرف دین ہی رہ گیا ہے؟ اس صورت کو سورہ فاضحہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس صورت نے منافقین کو رسوا کر دیا اور ان کے اندر کی باتیں کھول کر بتا دی کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ افسوس کی بات، کئی لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی دینی شعار کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ سنجیدگی یا مذاق میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانا کفر کا رویہ ہے۔ اگر کوئی مذاق اڑا رہا ہو تو وہاں سے ہمیں اٹھ جانا چاہیے۔ اب عذر نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیا تو دوسرے گروہ کو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ کم عقل لوگ تو شاید معاف کر دیے جائیں، دیکھا دیکھی جو ہنسی میں شریک ہوں گے، لیکن جو اصل سرغنے ہیں ان کو تو ہم ضرور پکڑیں گے، اور جو جان بوجھ کر ایسے کام کرتے ہیں ان کو ہم ضرور پکڑیں گے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون۔ منافق مرد و منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، مددگار ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ان سب کا ایک ہی وتیرہ ہے، برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے منع کرتے ہیں، نیکی کے کاموں سے روکنا منافقت ہے۔ اس بارے میں ہمیں بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص اچھا کام کر رہا ہے تو اس سے انکریج کیجیے، اس کی مدد کیجیے، اس کو سپورٹ کیجیے، اور کچھ نہیں تو دو اچھے لفظ ہی بول دیں۔ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اسے ڈسکریج مت کریں، یہ منافقت کی علامت ہے۔ اپنے ہاتھ سے خیر روکے رکھتے ہیں، یعنی یہ اللہ کے راستے میں کچھ نہیں دیتے، نیکی کے کاموں میں ان کا ہاتھ بالکل کام نہیں کرتا۔ یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، یہ منافق ہی فاسق ہے۔ یاد رکھیے یہ منافق وہ تھے جو اوپر سے مسلمان تھے لیکن کر کے کچھ نہیں دیتے تھے، دین کی کوئی خدمت نہیں، کسی قسم کا ان کو کوئی شوق نہیں، ہاں اپنے ذاتی کاموں کے لیے خوب بھاگ دوڑ کرنے والے تھے۔ یقیناً منافق ہی فاسق ہے۔ منافقین کی علامات بتائی جا رہی ہیں۔ عورتوں میں بھی نفاق پایا جاتا ہے۔ منافقین کی علامات کیا ہے؟ برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے منع کرتے ہیں، اور اپنے ہاتھ سے خیر روکے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول کے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ یقیناً یہ منافق فاسق ہے۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ نافرمان کو، یہ اللہ کی بات کو نہیں مانتے۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے دوزخ کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے موضوع ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ تم لوگوں کے رنگ ٹھگ وہی ہیں جو تم سے پہلوں کے تھے، وہ تم سے زیادہ زوراور، تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اس طرح لوٹے جس طرح سے انہوں نے لوٹے تھے، اور ایسے ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے۔ سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا کیا دھرا سب ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہے۔ دنیا کی شدید محبت، یہ ہے منافقین کی بنیادی وجہ۔ منافقت کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دنیا کی شدید محبت، جس کی وجہ سے وہ دین سے پیچھے رہ گئے۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ کیا ان لوگوں کو اپنے پیشروؤں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، مدین کے لوگ، اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے کہ یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ پچھلی قوموں پر بھی عذاب آنے کی وجہ کیا تھی؟
کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف ینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ۔ مومن مرد اور مومن عورتیں سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ مومن کا مومن کے ساتھ کیسا پیارا رشتہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ ایک عمارت کی طرح ہے، ایک کو دوسرے سے قوت پہنچتی ہے، اور پھر آپ نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے اندر کیا۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، سب سے پہلے نماز قائم کرنا، پھر زکوٰۃ دینا، پھر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ ان کے امتیازی شاعر ہیں اولئک سیرحمکم اللہ، ان لوگوں پر اللہ نے قریب رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ انتا تدعو وتعاونوا علی البر والتقوی، یعنی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، مال جان سے، وقت سے، مشوروں سے۔ اللہ کی رحمت پانے کے لیے افضل درجے کی نیکی کون سی ہے؟ نماز، اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ پھر امر بالمعروف کا بھی، یعنی نیک باتوں کا حکم دیتے ہیں، نیک باتوں کو پھیلاتے ہیں، اور نہیں عن المنکر، جو بری باتیں ہیں ان سے روکتے بھی ہیں۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہیں، اور اس سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کی خاطر محبت کرنا، اللہ کی خاطر نیک کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، تو اللہ تعالیٰ اس ایمان اور ایمان والوں کے جو عمل صالح ہیں اس کے صلے میں ان کو کیا دیں گے؟ جنت دیں گے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جنت کس چیز سے بنی ہے؟ آپ نے فرمایا ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اس کا سیمنٹ کستوری ہے، اس کی مٹی زعفران ہے، اس کے سنگریزے سے موتی اور یاقوت کے ہیں۔ سوچیے ذرا کتنی خوبصورت ہوگی جنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں مومن کے لیے ایک کھوکھلے موتی کا بنا ہوا خیمہ ہے جس کی لمبائی 60 میل ہے۔ اس کی ہر گوشے میں مومن کے لیے ایسے اہل ہیں جن میں چکر لگائیں گے اور وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے۔ کیا سیکھا پھر اس آیت سے آپ نے؟ انسان اچھے اچھے کام کرتا چلا جائے اور اس کے دل کو تسلی بھی ہو کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ انسان کی تڑپ کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنی رضا سے نواز دیں گے، اور کامیابی بھی اصل میں یہی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کیجیے، ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے، آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بدترین جائے قرار ہے۔ یہ لوگ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے، انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا۔ اب وہ یہ اپنی روش سے باز آ جائے تو انہی کے لیے بہتر ہے، اگر نہ باز آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اور زمین میں کوئی نہیں ہے جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دولت سے نواز دیا تو وہ بخل پر اتر آئے، اپنا عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا، قیامت تک یا مرتے دم تک وہ منافق رہیں گے۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان کے مخفی رازوں، ان کی پوشیدہ سرگوشیوں تک کا علم ہے اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ کے نزدیک کوانٹیٹی نہیں کوالٹی کی اہمیت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درہم 1,00,000 درہم سے بڑھ گیا۔ لوگوں نے عرض کیا کیا کس طرح سے؟ آپ نے فرمایا کسی آدمی کے 2 درہم ہوں، وہ شخص 1 درہم صدقہ دے اور ایک آدمی اپنے مال کی طرف جائے اور 1,00,000 درہم صدقہ کرے،
यानी जितने इखलास के साथ जो खर्च करता है उसका अजर भी उतना ही ज्यादा लिखा जाता है। ये नहीं देखा जाएगा कि दिया क्या है और किसने दिया है, बल्कि देखा जाएगा कितने में से किया है और किस नियत के साथ किया है। तो फिर हमें किसी भी किस्म का कोई उज़र नहीं पेश करना चाहिए। जब कोई थोड़ा देता है तब भी अल्लाह को मालूम है, जब कोई ज्यादा देता है इसका भी अल्लाह को मालूम है। जिनके पास थोड़ा है वो थोड़ा निकालने का तरीका जानते हैं। उसे मालूम है कि जो वो थोड़े में से देगा तो अल्लाह उसको ज्यादा दे देगा। वो खूब जानता है इन कंजूस दौलतमंदों को, जो बरज़ा रग़बत देने वाले अहले ईमान की माली कुर्बानियों पर बातें छांटते हैं और इन लोगों का मजाक उड़ाते हैं, जिनके पास राह खुदा में देने के लिए इसके सिवा कुछ नहीं है, जो वो अपने ऊपर मशक्कत बर्दाश्त करके देते हैं। जंगे तबूक में जाने के लिए एक शख्स ने रात भर यहूदी का कुआं चलाया और जो मुआवजा मिला वो लाकर पेश कर दिया। तो लोग मजाक उड़ाने लगे, मुनाफिक, कि अच्छा, इतने सामान से ये रूम फतह करने चले हैं। अल्लाह इन मजाक उड़ाने वालों का मजाक उड़ाता है, इनके लिए दर्दनाक सजा है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख्वाह ऐसे लोगों के लिए माफी की दरखास्त करें आप या ना करें, अगर आप 70 मरतबा इन्हें माफ करने की दरखास्त करेंगे तो अल्लाह ताला इन्हें हरगिज माफ ना करेगा, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया है। अल्लाह फासिक लोगों को राह निजात नहीं दिखाता। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 70 मरतबा इस्तगफार करते थे, हम कितनी मरतबा करते हैं? जिन लोगों को पीछे रह जाने की इजाजत दे दी गई थी, वो अल्लाह के रसूल का साथ ना देने और घर बैठे रहने पर खुश हुए और इन्हें गवारा न हुआ कि अल्लाह की राह में जानो माल से जिहाद करें। उन्होंने लोगों से कहा, इस सख्त गर्मी में ना निकलो, नेकी के कामों से रोका, पीछे भी बताया, ना कि जो नेकी के कामों से रोके वो कौन है? मुनाफिक। इनसे कहो कि जहन्नम की आग इससे ज्यादा गर्म है। कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा लौ कानू यफ्क़हून, काश वो समझते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने आज रात ख्वाब में देखा कि दो शख्स मेरे पास आए, इन दोनों ने मुझे बताया कि वो जो आग जला रहा है वो जहन्नम का दरोगा है। जहन्नम के दरोगे का क्या नाम है? मालिक। अब माफ ना करने की क्या वजह बताई जा रही है इन लोगों को, मुनाफिकीन को, कि इन लोगों ने अल्लाह और रसूल का इनकार किया था। फिर आज की मुशक्कत कल की गर्मी को ठंडा करने वाली है, लेकिन आज अगर अल्लाह के रास्ते में रुकावटें डालेंगे तो फिर कल पकड़ होगी बहुत सख्त। जहन्नम की गर्मी दुनिया की गर्मी से किस कदर ज्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी दुनिया की आग जहन्नम की आग के मुकाबले में 17वां हिस्सा है, यानी 70 का एक हिस्सा, और इसको समंदर के पानी से 2 मरतबा ठंडा किया गया। अगर ऐसा ना होता तो अल्लाह इसमें से किसी का फायदा ना रखता, यानी फिर दुनिया की आग हम इस्तेमाल ना करते, इस पर कुछ पक ना सकता, इसे मुनासिब अंदाज से ठंडा करके दिया गया, ये भी अल्लाह की नेमत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इस मस्जिद में 1 लाख या जायद अफराद बैठे हुए हो और इनमें एक जहन्नमी आदमी हो और वो सांस ले ले, इसकी सांस पहुंचे, तो इसके असर से मस्जिद तमाम लोगों समेत जल जाए। उन्नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा, काश वो समझते इस बात को। फिर यज़हकू कलीलन व यबकू कसीरा, चाहिए कि हंसे कम और रोए ज्यादा, इसलिए कि जो बदी कमाते रहे हैं इसकी जजा ऐसी है कि इन्हें इस पर रोना ही चाहिए। अब क्या कहा जा रहा है? हंसना कम है, रोना ज्यादा है। बहुत ज्यादा हंसना और कहका लगाना इंसान के ईमान को कमजोर कर देता है, उसे गफलत में ले जाता है। ज्यादा मत हंसो, क्योंकि ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई मुस्कुराने वाला नहीं था, लेकिन कहके लगाना और गफलत में रहना पसंदीदा नहीं है। अगर अल्लाह इनके दरमियान तुम्हें वापस ले आ जाए और आइंदा इनमें से कोई ग्रोह जहाद के लिए निकलने की आपसे वो इजाजत मांगे, तो साफ कह देना कि तुम मेरे साथ हरगिज नहीं चल सकते। मेरी मैयत में किसी दुश्मन से लड़ सकते हो, तुमने पहले बैठ रहने को पसंद किया तो अब घर बैठने वालों ही के साथ बैठे रहो, और आइंदा इनमें से जो कोई मरे इसकी नमाज जनाजा भी अब हरगिज ना पढ़ाएं, और ना कभी इसकी कब्र पर खड़े होना, क्योंकि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया है और वो मरे हैं इस हाल में कि वो फासिक है। इनकी मालदारी, उनकी कसरत औलाद तुमको धोखे में न डाले। अल्लाह ने तो इरादा कर लिया है कि इस माल औलाद के जरिए से इनको इस दुनिया में सजा दे और इनकी जानें इस हाल में निकले कि वो काफिर हों। जब कभी कोई सूरत इस मज़मून की नाजिल हुई कि अल्लाह को मानो और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर जिहाद करो, तो तुमने देखा कि जो लोग इनमें से साहिब मुक़द्दरत रखते थे वही तुमसे दरख्वास्त करने लगे कि इन्हें जिहाद की शिद्दत से माफ रखा जाए, और उन्होंने कहा कि हमें छोड़ दीजिए, हम बैठने वालों के साथ हैं। इन लोगों ने घर बैठने वालों में शामिल होना पसंद किया और इनके दिलों पर ठप्पा लगा दिया गया। अब बात ये है कि जो लोग नेकी के काम में पीछे रहते हैं और फिर बार-बार पीछे रहना, फिर अल्लाह ताला इनसे आगे बढ़ने की सलाहियत छीन लेते हैं।
اس لیے ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں بار بار اس بارے میں منافقین کی جو صفت بتائی گئی ہے وہ کیا، لا یفقہون، یہ بے وقوف ہے، لا یفقہون، لا یعلمون، لا یشعرون ما یشعرون۔ تو لاشعوری جو ہے یا پھر جو نہ سمجھی ہے وہ معمولی بات نہیں ہے، انسان کو نہ سمجھی سے باہر نکلنا چاہیے، دین کے معاملے میں اپنی سوجھ بوجھ کو بڑھانا چاہیے۔ بخلاف اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان اور مال سے جہاد کیا۔ اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ ہے عظیم الشان کامیابی۔ جنگ اور امن میں منافقین کا رویہ بتایا جا رہا ہے، جب جنگ میں جانے کا وقت ہوتا ہے تو بہانے بناتے ہیں، چلے جاتے ہیں، بزدلی دکھاتے ہیں، امن کا زمانہ ہوتا ہے تو بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جیسی چاہیے ہم سے خدمت لیجیے۔ لیکن جب وقت آتا ہے تو بہانے بناتے ہیں، پیچھے رہنے والوں کے ساتھ پیچھے رہ کر خوش ہوتے ہیں اور پھر اپنی اس غلطی کو تسلیم بھی نہیں کرتے، سمجھتے بھی نہیں۔ ایک طرف منافقین کا رویہ بتایا جا رہا ہے اور ایک طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے ساتھیوں کا۔ کیسے ہیں آپ؟ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی بدوی عربوں میں سے بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی جائے۔ اسی طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا، زبان سے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، لیکن جب عمل کی باری آئی تو کھوٹے سکے ثابت ہوئے۔ ان بدویوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، ان قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شدت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ وہ اخلاص دل کے ساتھ اللہ رسول کے وفادار ہیں۔ ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں، اللہ درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی کہ ہمارے لیے سواریاں باہم پہنچائے، اور جب آپ نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس آ گئے۔ حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی طاقت نہیں رکھتے۔ البتہ اعتراض ہی لوگوں پر ہے جو مالدار ہے، پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کر لیا، اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کی اس روش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں کل ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اتفاق سے آج یہ مومنوں کی باہم محبت پر کئی دفعہ بات ہوئی۔ مومن سراپا الفت ہوتے ہیں، کامل ایمان والے لوگ جو آپس میں محبت کرتے ہیں، آجزی اختیار کرتے ہیں۔ دلوں کو نرم کرنے کا نسخہ کیا بتایا گیا؟ کیا بتائی گی نفع کی بات؟ جنت میں گھر ملے گا جس نے اللہ کے لیے قتال کیا، چھوٹے سے پرندے کے گھونسلے جتنی، چاہے کوئی مسجد ہی کیوں نہ اس نے بنوائی ہو اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے لیے جنت میں گھر تیار ہو گیا، دوہرا اجر۔ پھر امیری کیا ہے؟ پھر سلامتی کے ساتھ جنت میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ تو یہ حدیث ہے لوگوں میں عام کرنے کے لیے، یہ بھی ایک جہاد ہے کہ جب بھی آپ کوئی حدیث بیان کرتے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے تو یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ میرے دین کی خوبی ہے نماز میں بھی رخصت رکھی گئی، سفر میں بھی آدھی ہے جمع کرنے کی، روزے میں بھی سفر چھوڑنے کی اجازت، زکوٰۃ میں بھی، اگر مال ایک مخصوص نصاب تک نہیں پہنچتا تو پھر رخصت ہے۔ اسی طرح حج بھی صاحب استطاعت کے علاوہ سب پر فرض نہیں، اور اس پر جہاد بھی سب پر فرض نہیں، کیونکہ اگر کسی کے پاس جانے کے وسائل نہیں ہے، ہمت نہیں، طاقت نہیں، بڑھاپا ہے، بیماری ہے، تو تب بھی رخصت ہے۔ شرط کیا ہے؟ وہ اللہ رسول کا خیر خواہ ہو، اس کی نیت اچھی ہو، دل پر تڑپ بھی موجود ہو۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے اخلاص نیت کا بڑا فائدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مدینے میں ہمارے پیچھے رہ گئے، لیکن ہم کسی بھی گھاٹی یا وادی میں چلے وہ ثواب میں ہمارے ساتھ ہیں، ان کو صرف وزر نے روک رکھا ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ نیکیوں کے لیے دل میں تڑپ بھی رکھا کریں اور ارادہ بھی کرتی رہا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کے ارادے سے نکلے اور راستے میں موت آ جائے تو اللہ اس کے لیے قیامت کے دن تک حج کرنے والوں کے برابر ثواب لکھ دے گا۔ اسی طرح عمرہ، اسی طرح جہاد۔ مخلص صحابہ پیچھے رہنے پر روتے تھے اور منافقین جانے پر روتے تھے۔ اب ہم بھی اپنا اپنا جائزہ لیتے ہیں، کیا میں نیکی کے کام کرنے سے محروم رہنے پر ہوتی ہوں یا پھر نیکی کے کام کرنے سے میں خوش ہوتی ہوں؟ اچھا، اس بارے میں ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ہم نے سیکھا ہے آخرت کی راحتوں کو دنیا کی راحتوں پر مقدم رکھنا ہے۔ دنیا میں تھکنے سے آخرت میں راحت ملے گی، اگر دنیا میں آرام کرتے رہے کچھ کام نہ کیا تو پھر آخرت مشکل ہوگی۔ جی ہاں، نیکی کے کام میں ثابت قدمی اختیار کرنا کامیابی کی کنجی ہے۔
اللہ تعالیٰ کا قرب بھی اسی سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے جو بھی کام کرے تھوڑا ہو جم کر کرے۔ پھر ایک اور بات آپ کو بتائی تھی، وہ کیا تھی؟ مستقل مزاجی سے کرنی ہے، دین کو سنجیدگی سے لینا ہے، کھیل تماشا نہیں، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ملتی رہے گی انشاءاللہ۔ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اختلافات میں نہیں پڑھنا، جھگڑا نہیں کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔